हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वल्ली देवसेना कांतस्मरणं जय जय सुब्रह्मण्यो महागणपति स्वामिन् जया विजयी भव। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्यास्तु मनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्यास्युस्तन्नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना। हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण। भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना। सा मे वाग्देवतेयं निवसतु सर्वदा सुप्रसन्ना। अभ्रश्यामः पिङ्गजटाबद्धकलापः प्रांशुर्दण्डी कृष्णमृगत्तुत्तरीधानः। साक्षाल्लोकान् पावयमानः कविमुख्यः पाराशर्यः पर्वसुलोकं विवृणोतु। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। श्रेयस्साधनमेकमेव जगतां स्कन्दस्य वृत्तं महत्। पुण्यं शङ्करसंहितादिकथितं तद्ग्रन्थसञ्चारणात्। तत्तद्देशनिवासिनां शिवपदां भोजैकभक्तात्मनां तद्धर्माद्युपदेशनामपि परं पुण्यं नृणामस्ति किम्। सुमुखश्चे मङ्गलं दिशतु मे विनायकः मङ्गलं दिशतु मे षडाननः मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरः। ओंकारनिलयं देवं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पिचण्डिलमहं वन्दे सर्वविघ्नोपशान्तये। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः। धूमकेतुर्गणाध्यक्षः पादचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डः शूर्पकर्णः हेरम्बस्कन्दपूर्वजः। षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। सुब्रह्मण्यं प्रणम्याहं सर्वज्ञं सर्वगं सदा। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं प्रवक्ष्ये नाम षोडश। प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयो स्कन्द एव च। अग्निभूश्च तृतीयः स्यात् बाहुलेयश्चतुर्थकः। गाङ्गेयः पञ्चमो विद्यात् षष्ठः श्रवणोद्भवः। सप्तमः कार्तिकेयः स्यात् कुमारस्यादथाष्टकः। नवमः षण्मुखश्चैव दशमः कुक्कुटध्वजः। एकादशः शक्तिधरः गुहो द्वादश एव च। त्रयोदशो ब्रह्मचारी षण्मातुश्चतुर्दशः। प्रपञ्चभिते पञ्चदशकः षोडश शिखिवाहनः। एतत् षोडश नामानि जपेत् सम्यक् सदादरम्। विवाहे दुर्गमे मार्गे दुर्जये च तथैव च। कवित्वे च महाशास्त्रे विज्ञानार्थी फलं लभेत्। कन्यार्थी लभते कन्यां जयार्थी लभते जयम्। पुत्रार्थी पुत्रलाभं च धनार्थी लभते धनम्। आयुरारोग्यवश्यं च धनधान्यसुखावहम्। श्रीगुहाय नमः श्रीगुहाय नमः श्रीगुहाय नमः। वल्लीदेवसेना कान्तस्मरणं जय जय सुब्रह्मण्यो। पुरा काञ्च्यां चतुर्वक्त्रः ततापपरमं तपः। स्रष्टुकामः प्रजाः सर्वाः कृपया परमेशितुः। तस्मिन् महेशचरणपरिचर्यापरायणे मुनयः कतिचित् पुण्ये स्थित्वा गार्हस्थ्य उत्तमे। वैखानसाश्रमे तप्तुं तपस्संयतमानसाः प्रापुस्तन्निकटं प्रष्टुं तदर्थं स्थानमुत्तमम्। भगवत कृपையினால பரமேஸ்வரானுகிரகத்தினால இந்த வருஷம் நமக்கு விஸ்வாவசு வருஷம்.
ஸ்கந்தசஷ்டி மகோத்சவம் அதனுடைய முதல் தினம் இன்னைக்கு ஆரம்பமாயிருக்கு. பகவத் பிரேரணையினால, ஸ்கந்தானுகிரகத்தினால, ஸ்கந்த குருவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினால இன்னிலேருந்து ஸ்கந்த புராணம் அப்படிங்கக்கூடிய கந்த புராணம், தமிழில் கந்த புராணம்னு பேர். அதுவே சம்ஸ்கிருதத்தில் சொன்னால் அதற்கு ஸ்கந்த புராணம் அப்படின்னு பேர். அதை பற்றி அந்த புராணத்தை கொஞ்சம் சிரவணம் பண்ணுறதுக்காக முயற்சி பண்ணியிருக்கோம். பகவான் அதை நல்லபடியாக பூர்த்தி பண்ணியிருக்கான். இருக்கிறதுக்குள்ளேயே கலியில் கண்கண்ட தெய்வம் அப்படின்னு சொல்ல போனால் அது நமக்கு சுப்பிரமணியம். கலியில் அப்படின்னு இல்லை, கலியில் கண்கண்ட தெய்வம். ஆனால் கிருத்தயுகாது எப்போ இந்த லோகாரம்பம் இருக்கோ அதுலேருந்து தேவதைகளுக்கெல்லாம் கூட, எப்பேற்பட்ட தேவதைகளாலும் கூட முடியாத ஒரு காரணத்திற்காக அவர்களுக்கு அபயப்பிரதானம் பண்ணும் பொருட்டு, அவர்களுக்கு ரட்சையை பண்ணும் பொருட்டு உண்டானவர் ஸ்கந்தர், சண்முகர், பகவான் முருகர். அப்போ அவர் ஆதி காலத்திலேருந்து தேவதைகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மனுஷர்களுக்கு இன்னைக்கும் கூட அவரை நம்பினா அவர் கைவிட மாட்டார். அநேகம் பேருக்கு அதனுடைய அனுபவம் இருக்கும். அதனால தான் இன்னைக்கும் கூட கௌமாரம் அப்படிங்கக்கூடிய மதத்துல சுப்பிரமணிய பக்தர்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவளுக்கு இன்னைக்கும் கண்கூட அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கார். எல்லாராலையும் அவருடைய பரமானுகிரகத்தை நம்பினா போரும் அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடியவர் முருக கடவுள். அவரை பற்றின சரித்திரம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் அதுக்கு ஸ்கந்த புராணம் அப்படின்னு பேர். இந்த சரித்திரம் உண்டானதே ஒரு பரமாத்புதமான ஒரு கதை. அந்த கதையவும் நம்ம மேலோட்டமாக பார்த்து நேர கிரந்தத்துக்குள்ள பிரவேசிப்போம். ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரம் மகாக்ஷேத்திரம் 7 புரி இருக்கு. 7 புரின்னா அங்கே போய் வாசம் பண்ணினா ஒரு நாள் தங்கினாலே நமக்கு மோட்சம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு 7 புண்ணியக்ஷேத்திரங்கள். அதில் நமக்கு தட்சிண தேசத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அபூர்வமான புண்ணியக்ஷேத்திரம் காஞ்சி மாநகரம், ஓட்யான பீடம். அங்கே இல்லாத தேவதைகள் கிடையாது. எல்லா தேவதைகளும் சம்பூர்ணமான சைத்தன்யத்தோடு இருக்கு. அம்பாள் காமாட்சி ஓட்யான பீட நிலையான்னு அங்கே இருந்து ஆட்சி புரிகிறார். ஏகாம்பரவனேஸ்வரராக பரமேஸ்வரன் ஆட்சி பண்றார். வரதராஜராக முகம் வரதராஜஸ்ய முக்தஸ்மிதம் உபாஸ்மஹே வபா பரிமளோல்லாச வாசிதாதர பங்கஜம் அப்படின்னு யஜ்ஞபுக்காக பகவான் வரதராஜர் மகாவிஷ்ணு அங்க அனுகிரகம் பண்றார். அந்த இடத்துல இவாளெல்லாம் பிரசித்தமா இருக்கும் பொழுதே எப்பயுமே ஒரு விஷயம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப மகத்துவம் பொருந்தின ஒரு இடம் எப்பயும் கோப்பியமாக இருக்கு. இவாளெல்லாம் அங்கே அவ்வளோ தூரம் பிரசித்தமாக இருக்கும் பொழுதும் அங்கே குமரக்கோட்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இடம் இருக்கு. இன்னைக்கும் குமரக்கோட்டத்துக்கு போனோம்னா அங்கே கேட்டு எங்கே இருக்குன்னு தேடி பிடிச்சி உள்ள போகிற மாதிரி தான் இருக்கு. காஞ்சிபுரத்துக்கு போன உடனே கண்ணில் படுற மாதிரி காமாட்சி கோவில், நம்மளுடைய ஸ்ரீமடம் இதெல்லாம் கண்ணில் தெரியற மாதிரி குமரக்கோட்டம் தெரியாது. குமரக்கோட்டம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டுட்டு உள்ளே போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். அங்கே கொஞ்சம் இருக்கு. அந்த குமரக்கோட்டத்துக்கு போகும்பொழுது தான் நம்ம பாம்பன் சுவாமிகளுக்கு கூட இடம் தெரியாமல் அப்படியே தேடிட்டு இருந்தார். ஒரு சின்ன பையன் உள்ள அழைச்சிட்டு போய் அப்படியே மறந்துட்டான். சுவாமியே உள்ள அழைச்சிட்டு போனார்னு சொல்லுவா. அப்பேற்பட்ட புண்ணியமான க்ஷேத்திரம், நிறைய திவ்யமான வைபவங்கள் நடந்ததான இடம் குமரக்கோட்டம். அந்த குமரக்கோட்டத்தில் ஒரு சிவாச்சாரியார் பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கார். அவருக்கு மனசுல ரொம்ப வருத்தம், தனக்கு குழந்தை பிறக்கலையே அப்படின்னு. அதனால சுவாமி கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, குமரக்கோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கந்த கடவுள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு விரதம் இருந்து அவருக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்தார். அந்த குழந்தைக்கு பிறந்த உடனே ஜாதகர்மா நாமகரணம் முதலிய சம்ஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணி வச்சு காலத்துல பூணல் போட்டு அவர்கள் சிவாச்சாரியர்கள், சிவபக்தி பெறர்கள். அதனால அந்த குழந்தைக்கு பண்ண வேண்டியதான சமய தீட்சை, விசேஷ தீட்சை எல்லாம் பண்ணி வச்சு சைவானுஷ்டானத்தை எடுத்து வச்சு சிவபூஜை எடுத்து வச்சு சிவபூஜை பண்ணிட்டு வரான் குழந்தை. அதுக்கப்புறம் சமயத்தில் கல்யாணமாகிறது. அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு நிர்வாண தீட்சை, ஆச்சாரிய தீட்சை முதலிய தீட்சைகள்லாம் பண்ணி வச்சு அந்த குழந்தைக்கும் கோவிலில் ஸ்தானம் கொடுத்து அந்த குழந்தைக்கு கஷ்யப சிவாச்சாரியர் அப்படின்னு பேர். அந்த குழந்தையும் பூஜை பண்ணிட்டு வர்றது சுப்பிரமணியருக்கு.
குழந்தை ஒரு நாள் அந்த பையன் சுவாமிக்கு பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் பண்ணிட்டு ஆத்துக்கு வந்து படுத்து தூங்கும் பொழுது சொப்னத்துல சுவாமி வந்து சொல்றார், ஸ்ரீ ஸ்காந்த மகாபுராணம் 18 புராணங்களுக்குள்ள ஒரு பெரிய புராணம், 1,00,000 ஸ்லோகங்கள் அடங்கின ஒரு புராணம் ஸ்காந்தம் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஸ்ரீ ஸ்காந்த மகாபுராணத்துக்குள்ள சங்கர சம்ஹிதை, அதுக்குள்ள அநேகம் சம்ஹிதைகள் இருக்கு. அதுல சங்கர சம்ஹிதை அப்படிங்கிற பாகம், அந்த பாகத்துக்கு உள்ள சிவரகசிய கண்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கண்டம். அந்த கண்டத்துல பூர்ணமாக என்னுடைய வைபவம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த வைபவத்தை தமிழ்ல பண்ண வேண்டும் அப்படின்னு சுவாமி தமிழ் கடவுள் இல்லையா, பரமேஸ்வரன் தமிழை கண்டுபிடித்தவர். அவருடைய புத்திரன் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் தமிழை வளர்த்தவர். அதனால தான் அகஸ்தியர் தமிழ் கத்துக்கணும் அப்படின்னு பரமேஸ்வரன்ட்ட போய் கேட்க, என் புத்திரன்ட்ட போய் கத்துக்கோன்னு அகஸ்தியரை வந்து சுவாமி சுப்பிரமணியருக்கு அனுப்பி வைக்கிறார். அவர் சுப்பிரமணியர்கிட்ட வந்து தமிழ் கத்துக்கிறார் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதே. அப்ப தமிழை வளர்த்தவர் தமிழ் கடவுள். அவருக்கு அந்த தமிழிலேயே இந்த புராணம் அமைச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசை அந்த குழந்தைக்கு சொப்னத்துல போய் சொல்ல, அடுத்த நாளைக்கு எழுந்துண்டு அந்த குழந்தை சுவாமிக்கு போய் தரிசனம் பண்ணி சுவாமிகிட்ட ஒரு பூக்கட்டி வச்சு பார்த்து, எங்கிட்ட நமக்கு வந்தது வாஸ்தவம் சுவாமி தான் சொல்லியிருக்காரா அப்படின்னு திருப்பி நமக்கு ஒரு இது இருக்குமே, அதுலேயும் சுவாமி உத்தரவு கொடுத்து அவரை வந்து சம்ஸ்கிருதத்திலையும் கை தேர்ந்தவர், தமிழ்லையும் கை தேர்ந்தவர். அதனால அதுல அந்த புராணம் பண்றார், கந்த புராணம் அப்படிங்கக்கூடிய புராணம் பண்றார் தமிழ்ல. அந்த கந்த புராணம் பண்ணும் பொழுதும் அநேகம் வைபவங்கள். அந்த கந்த புராணம் நித்தியன் 100 ஸ்லோகம் பண்ணுவார். 100 ஸ்லோகம் பண்ணி சுவாமி பாதத்திலேயே வச்சுட்டு ராத்திரி கதவை சாத்திட்டு ஆத்துக்கு வந்து படுத்துப்பார். அடுத்த நாளைக்கு போய் பார்த்தா அந்த எழுதின 100 ஸ்லோகங்கள்லையும் திருத்தங்கள் இருக்கும். இது இப்படி இருக்கணும், அதுல தப்பு, அதெல்லாம் தப்பு திருத்தி சுவாமி திருத்தி வச்சிருப்பார் அந்த தமிழ் கந்த புராணத்தை. அப்படி சுவாமி கையினாலேயே திருத்தப்பட்டதான் தமிழ் புராணம் கந்த புராணம். இதெல்லாம் முடிஞ்சு வித்வான்களை கூட்டி என்ன ஒரு கிரந்தம் புதுசாக பண்ணினாலும் அதை வந்து அரங்கேற்றணுமே இல்லையா, 10 வித்வான்கள் முன்னாடி சொல்லணுமே அப்படின்னு அங்க பெரிய அவையை கூட்டி அதுல உட்கார்ந்து இவர் கந்த புராணம் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். அந்த கந்த புராணம் ஆரம்பிக்கிறது திகட சக்கர அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும். அதாவது பரமேஸ்வர ஸ்துதியோட ஆரம்பிக்கிறது செய்வர்கள். அதனால பரமேஸ்வர ஸ்துதியோட தான் ஆரம்பிக்கும். அப்புறம்தான் விநாயகரே வருவார். அதுல திகழ் தசகர அப்படின்னு 10 கரத்தோடு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனை துதிக்கக்கூடிய ஸ்தோத்திரம் திகட சக்கர பதிகம் அப்படின்னு. இவர் ஆரம்பிச்ச உடனே ஆக்ஷேபனை வித்வான்கள்லாம் தமிழ் புலவர்கள்லாம் திகட சக்கரான்னு எப்படி வரும், திகழ் தசகரம் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல திகட சக்கரான்னு எப்படி சொல்லுவீர், இதுக்கு வந்து எந்த விதமா எங்க இலக்கணத்துல இடம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்க அவர் சொல்றார், எனக்கு தெரியாது, சுவாமி சொப்னத்துல வந்து இந்த வாக்கியத்தை எடுத்து கொடுக்குறார். இந்த திகட சக்கர அப்படின்னு நீ ஆரம்பிச்சு இந்த புராணத்தை பண்ணுன்னு எடுத்து கொடுத்தார். நான் சொன்னேன்னு சொல்ல, சுவாமி சொன்னாருன்னு நீங்க சொல்லலாம், அந்த சுவாமி எங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லட்டும், நாங்க ஒத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிற அவா. சரி, இதுக்கு பகவானே நாளைக்கு ஒரு பதில் சொல்லுவாரா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அன்னைக்கு அந்த அவை அதோட முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு போய் படுத்துக்கிறார். ராத்திரி சொப்னத்துல அவருக்கு மறுபடியும் சுவாமி கனவுல வரார். சண்முக கடவுள் வந்து சொல்றார், அடுத்த நாளைக்கு கார்த்தால ஒருத்தர் சோழ தேசத்திலேருந்து வருவார், தஞ்சாவூர் பக்கத்திலேருந்து வருவார். வந்து உங்க கையில ஒரு புஸ்தகம், ஒரு ஓலை கொடுப்பார். அது வந்து அந்த கிரந்தத்துக்கு வீரசோழியம் அப்படின்னு பேர். அந்த கிரந்தத்துல சந்தி படலம் அப்படிங்கக்கூடிய படலம், அந்த படலத்துல 5வது ஸ்லோகத்துல இவா கேட்டாலே அதற்கான பிரமாணம் இருக்கு அப்படின்னு சுவாமி சொல்றார். அடுத்த நாளைக்கு முழிச்சுண்டு அக்கார்த்தால அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சு சுவாமி தரிசனம் போய் திருப்பி அவையை கூட்டுறா. அந்த அவையில போய் உட்கார்ந்த உடனேயே ஒருத்தர் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கார் அப்படின்னு அவர் சொன்னபடியே தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒருத்தர் வர்றார். சுவாமி இந்த கிரந்தத்தை உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொல்லி சுவாமி உத்தரவு அப்படின்னு கொடுக்கிறார். அதுல அவர் சொன்ன அந்த படலத்தை எடுத்து பார்த்தா அப்படியே இருக்கு. ரொம்ப அதிசயப்படுறார். உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய வித்வான்கள் எல்லாமும் திருப்பி குடும்பம்னு கேட்க, எல்லாருக்கும் காமிக்க, எல்லாரும் அதை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு யார் அவர்னு திரும்பி பார்க்கிறார். அவர் மறைஞ்சு விடுறார்.
அதாவது சுவாமி சொப்னத்துல போய் நீ பண்ணுன்னு சொல்லி அவர் பண்ணினதுல தப்பிருந்தா அது தன் கையால தீர்த்தவம் செய்து அதை தான் தான் இதற்கு முயற்பட்டு பண்ண வச்சிருக்கேன்னு சொல்லணுமே. அதற்காகவே ஒரு லீலையை பண்ணி இப்படி ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து ஆரம்பிக்க சொல்லி இதனுடைய பிரமாணத்தையும் சுவாமியே கிரந்தத்திலேருந்து எடுத்து கொடுத்து அப்படி அவ்வளவு திவ்யமான ஒரு வைபவம் பண்ணப்பட்டதான ஒரு கிரந்தம் இந்த கந்த புராணம். அந்த கந்த புராணத்தினுடைய மூலம் அவர் எங்க சொன்னாரோ நம்ம அதிலேருந்து பார்க்க போறோம். அதாவது ஸ்காந்த மகாபுராணத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சங்கர சம்ஹிதை, சங்கர சம்ஹிதையில இருக்கக்கூடிய சிவரகசிய கண்டத்துல இருக்கக்கூடிய குமாரோத்பத்தி, அங்க எப்படி சுவாமி பிறந்தார் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுலேருந்து நம்ம இந்த ஸ்கந்த புராணத்தை பார்க்க. இது எங்க நடந்ததோ, இந்த கந்த புராணம் இயற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சுவாமி லீலை எங்க பண்ணினாரோ அதே காஞ்சிபுரத்துல பல கல்பகோடி யுகங்களுக்கு முன்னாடி பிரம்மா தபஸ் பண்றார் இந்த காஞ்சி மாநகரத்திலேயே அப்படி காஞ்சி நகரத்துல பிரம்மா தபஸ் பண்ணி கொண்டிருக்க முனிவர்கள்லாம் வர. சனகாதி முனிவர்கள் பிரம்மா கிட்ட கேட்கிறா, சுவாமின்னு கோரமான கலியுகம் வரப்போறது. அப்போ அந்த கலியுகம் வரும் பொழுது எங்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாம தபசு பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு இடம் காண்பித்து தர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்ல, பிரம்மா ஒரு தர்பை எடுத்து தர்பையினால ஒரு சக்கரம் பண்றார். ஒரு சக்கரமாக பண்ணி அதுல மனசுனுடைய சக்தியை வச்சு அதை உருட்டி விடுறார். இது மனோமயமான சக்கரம், இதை நான் உருட்டி விடுறேன். இது எங்க போய் விடுறதோ, எங்க போய் நிக்கிறதோ அங்க மனசு நிற்கும். அந்த இடத்துல நீங்கள்லாம் தபஸ் பண்ணி அங்க இருந்துட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் அந்த பிரம்மாவானவர் அந்த சக்கரத்தை உருட்டி விட அது போறது 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 பல மைல் தூரங்கள் போய் ஒரு இடத்துல போய் விழறது. அந்த இடத்துக்கு நைமிஷாரண்யம் அப்படின்னு பேர். என்கிட்ட தர்பையினாலான ஒரு சக்கரத்துக்கு நைமிஷம்னு பேரு. அது விழுந்த இடம், அதனால நைமிஷாரண்யம். அது ஒரு காட்டுல விழுறது, அந்த காட்டுக்கு நைமிஷாரண்யம் அப்படின்னு பேரு. அப்ப அந்த இடத்துல இவா அவளுக்கு குடில் அமைச்சுண்டு அங்க பல வருஷம் நடக்கக்கூடியதான ஒரு யாகத்தை ஆரம்பிச்சு பண்ணிட்டு வரா. தபஸுன்னா என்னது? உட்காந்து நமக்கு இன்னைக்கு வெளியில சினிமால டிவியில எல்லாம் பார்க்கற மாதிரி சும்மா உட்காந்து கண்ண முடியல உட்கார்றது மட்டும் தபஸ் இல்லை. தபஸு அப்படின்னா இப்ப இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கே, இன்னிலேருந்து நம்மெல்லாம் ஒரு 6 நாள் இருக்க போறதுக்கு தபஸுன்னு பேர். அந்த 6 நாளைக்கு இதுதான் சாப்பிட்றது, இதுக்கு மேல சாப்பிட்றது இல்லை, பகவத் தியானம் பண்றது, பூஜை பண்றதுன்னு ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இருக்கிறதுக்கே தபஸுன்னு பேர். அதை வழுதாமல் பண்ணணும், தவறாமல் பண்ணுவதற்கு தபஸ். அந்த மாதிரி அவர் யஜ்ஞத்தையே தபஸா பண்றா. அவ எல்லாருமா சேர்ந்துண்டு தீர்க்க சத்திரம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு யஜ்ஞம் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்க. எங்க நடந்தாலும் அனாஹூதோத்ஹரன் கச்சேத் அப்படின்னு பிரமாணம். யாகம் நடக்கிறதுன்னு காதுல விழுந்தா போயிட்டு வரணும். கும்பாபிஷேகம் நடக்கிறதுன்னு காதுல விழுந்தா போயிட்டு வரணும். கோவில் திருப்பணி நடக்கிறது, திருக்கல்யாணம் நடக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சா போயிட்டு வரணும். அவாவா ஆத்து கல்யாணம் விசேஷங்களுக்கு வேணா நீங்க வாங்குவோன்னு பத்திரிகை வெத்தலை பார்க்க வச்சு கூப்பிடணுமே தவிர லோகக்ஷேமார்த்தமாக நடக்கக்கூடிய எந்த கர்மாக்களுக்கும் கூப்பிடக்கூடாது. தெரிஞ்சா நம்ம போகணும். அவ எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. பெரியவெல்லாம் சொல்லுவா, கூப்பிடாம போகணும், கேட்காம கொடுக்கணும். அவ கேட்கிற வரைக்கும் வச்சுக்க கூடாது, நம்மளால முடிஞ்சது அங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு தர்மம். அதனால ஒரு யஜ்ஞம் நடக்கிறது அப்படின்னு தெரிஞ்சின்ற உடனே இந்த யஜ்ஞ தரிசனத்துக்காக சாக்ஷாத் வியாச பகவானுடைய சிஷ்யர் சூத பௌராணிகர் அப்படின்னு பேர். அவர் அந்த யஜ்ஞ தரிசனத்துக்காக வரார். அவரை பார்த்த உடனே இந்த முனிவர்கள்லாம் சந்தோஷம் அடைஞ்சு அவரை உட்காத்தி வச்சு கர்ம விராமே பிரம்ம விசாரஹா அப்படின்னு சொல்லுவான். இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்கக்கூடியதான விஷயங்கள். நம்ம ஆத்துல ஒரு பூஜை புனஸ்காரம் வச்சிருப்போம், ஒரு விரதங்கள் பூஜைகள் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது பூஜைக்கு நடுவில் கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சதுன்னா பக்கத்துல இருக்கிற வாழ்க்கை என்ன ஏது, ஊர்ல கதை என்ன, உலக கதை என்ன அப்படின்னு எல்லாம் பேசிட்டு இருக்க கூடாது. எப்போ அந்த ஒரு கர்மா நடந்துட்டு இருக்கும்பொழுது நடுவில் சமயம் கிடைச்சதுன்னா பிரம்ம விசாரம், பகவத் கதைகள் பேசணும், பகவானை பத்தி பேசணும், புராணங்கள் பேசணும். அந்த மாதிரி இடம் வரும்பொழுது அவரை உட்காத்தி வச்சு இவா கேட்கிறா, சுவாமின்னு நீங்க வந்தது எங்களுடைய மகாபாகியம். நீங்க எங்களுக்கு சத்கதைகளை சொல்லி தர வேண்டும்
அப்படின்னு கேட்க அவர் திருப்பி கேட்கிறார், உங்களுக்கு என்ன கதையை கேட்கறதுல தாத்பரியம் இருக்கு சொல்லுங்க, நீங்க என்ன கதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த கதையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்னு சொல்ல இவாள்லாம் சொல்றா, சுவாமி என்ன நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம், சுவாமியினுடைய பரமேஸ்வரனுடைய கண்கள்லேருந்து ஒரு அக்னிஜ்வாலை வந்தது, அந்த அக்னிஜ்வாலையினால ஒரு குமாரன் ஆவிர்பவிச்சான் அப்படின்னு. அந்த சுவாமியை நாங்களும் போற்றி பணியறோம், ஆனா அவருடைய பிரபாவங்கள் எங்களுக்கு தெரியாது. அவர் எதற்காக பிறந்தார், அவர் பிறந்து என்னெல்லாம் லீலைகள் பண்ணினார், இவ்வளவோ அவரை தாங்கக்கூடியதான வாகனங்கள் தேரு குதிரை யானை முதலியதெல்லாம் இருக்க ரொம்ப வெயிட்லெஸ்ஸான கனமே இல்லாததான ஒரு மயிலை வாகனமாக கொண்டாரே. அதே மாதிரி ஆயுதங்கள் பலது இருக்க, பல ஆயுதங்கள் கையில வச்சுட்டு இருந்தாலும் நடுவில் கோழியவும் சேவலையும் கையில ஆயுதமாக வச்சுட்டு இருக்காரு சுப்பிரமணியர். அதற்கு காரணம் என்ன, சுவாமிக்கு எத்தனை பத்னிகள், அவளுடைய வரலாறு என்ன, இந்த கதைகள் எல்லாம் கேட்கறதுனால எங்களுக்கு என்ன புண்ணியம் லபிக்கும், கேட்கிறவர்களுக்கு என்ன புண்ணியம் லபிக்கும், இதெல்லாம் பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்க அவர் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு திருப்பி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் அந்த கதையா. ஆஹா, கண்ணை மூடிந்து பரமேஸ்வரனை தியானம் பண்ணிக்கிறார், கந்தக்கடவுளை குமாரனை தியானம் பண்ணிக்கிறார், அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய குருநாதரான வியாசரை தியானம் பண்ணிட்டு இந்த கதையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். மகாபாகியம், இந்த ஒரு கதை கேட்கணும்னு உங்களுக்கு தோணித்தே அதுவே பெரிய பாக்கியம். எல்லாருக்கும் ஸ்கந்த சரித்திரம் கேட்கணும்னு சொல்லி தோணாது, இது உங்களுக்கு கேட்டதே பெரிய பாக்கியம். இதனால இந்த சரித்திரம் கேட்கறதுனால என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்களா, அதற்கு முதல் பதில் இதனால கிடைக்காதது எதுவுமே கிடையாது. இந்த ஸ்கந்த சரித்திரம் பக்தி ஸ்ரத்தையோட கேட்டோமே யாகில் அவருடைய அருள் கிடைக்கும். அந்த ஸ்கந்தனுடைய அருள் கிடைக்கிறது. அருள் கிடைக்கிறதுனா என்ன, நம்ம கொஞ்சம் சிந்தனை பண்ணுவோம். இந்த ஸ்ரத்தையா உட்காந்துட்டு மனசை வேற எங்கேயும் விடாமல் இந்த கதையை கேட்க 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 நமக்குள்ள சுவாமி வந்து உட்காந்துருவார் இல்லையா. சுவாமி எப்படி இருந்தார், எப்படி போனார், எப்படி அலங்காரம் பண்ணிட்டு இருந்தார் எல்லாம் நம்ம மனசுக்குள்ள வரும். சுவாமி நம்ம மனசுக்குள்ள வரதே அருள். அவர் மனசுக்குள்ள வந்துட்டாரே ஆகில் அவர் இருக்கிற இடத்துல எதுதான் இருக்காது, அதனால அனைத்தும் கிடைக்கும். ரொம்ப 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 முக்கியமாக இது இந்த புராணத்திலையும் சொல்றான், ஆகமங்களும் சொல்றது. ஸ்கந்த பூஜையினால முக்கிய பிரயோஜனம், பரம பிரயோஜனம் என்னதுன்னா, குழந்தை வேணும்னு நினைக்கிறவா அவருக்குத்தான் விரதம் இருக்கும், அவரால் தான் புத்திரலாபத்தை கொடுக்க முடியும். யாருக்கெல்லாம் புத்திரன் வேணும்னு நினைக்கிறாளோ அவர்களுக்கு புத்திரன் கிடைக்கும், யாருக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகணும்னு நினைக்கிறாளோ அவளுக்கு கல்யாணம் நடக்கும், எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் லபிக்கும், கடைசியில மோட்சமும் கிடைக்கும் அவருடைய அனுகிரகத்தினால. ஏன்னா ஸ்கந்த குரு அவர், அவருடைய அனுகிரகத்தினால மோட்சமும் கிடைக்கும். அப்பேற்பட்ட சரித்திரத்தை நீங்க கேட்டிருக்கீர்கள், அந்த சரித்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சுவாமி சூத்தர் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஒரு சமயம் சரித்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னா அந்த சரித்திரம் எப்போ உண்டாச்சு அப்படிங்கிறதுல இருந்து சொல்லணும் இல்லையா. அதற்காக ஒரு சின்ன கதையை சொல்றார். ஒரு சமயம் கைலாசத்துக்கு தேவதைகளோட பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சேர்ந்து வர வந்து அவளுக்கு ஒரு பரம சம்சயம் என்னது அப்படின்னா, இப்ப லோகத்துல எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா, எது பரமமான சத்தியம் அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியாம போச்சு. நம்ம உபனிஷத்துல எல்லாம் வரதே அதையே எடுத்து அப்படியே தமிழாக்கம் பண்ணி சொல்ற. அன்னம் பிரம்மே திவ்ய ஜானாத், பிராணோ பிரம்மே திவ்ய ஜானாத், மனோ பிரம்மே திவ்ய ஜானாத், விஜானம் பிரம்மே திவ்ய ஜானாத். இப்படி எல்லாம் நிறைய தர்க்கம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சில பேர் அன்னந்தான் பிரம்மங்கிறா, சில பேர் பிராணந்தான் பிரம்மங்கிறா, சில பேர் மனசு தான் பிரம்மங்கிறா. அதனால இப்படி பேசிட்டு இருக்கா. சில பேர் விஷ்ணு தான் பிரம்மங்கிறா, சில பேர் பிரம்மா தான் பிரம்மங்கிறா, சில பேர் அக்னி தான் பிரம்மங்கிறா. யாருக்குமே எது சத்தியம்னு தெரியாம போயிடுது. லோகத்துல எல்லாரும் அனுஷ்டானங்களை விட்டுட்டாளே, தர்மத்தை விட்டுட்டாளே, இப்படியே போயிட்டு இருக்குன்னா நாளைக்கு என்ன கதி, அவர்கள் எப்படி இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை. அதுல இங்கே தஸ்மாதிதः பிரதானம் தேவா உபஜீவந்தி, தஸ்மாதமுதः பிரதானம் மனுஷ்யா உபஜீவந்தி. ஒண்ணு கொடுக்கல் வாங்கல். தேவதைகளுக்கு இங்கேருந்து அவிர்பாகங்கள் நம்ம கொடுத்தாதான் தேவதைகள் திருப்தி அடைவார்கள்.
அதனால தான் அவ நமக்கு திருப்பி மழை பொழிவார்கள், சஸ்யங்கள் கொடுப்பார்கள், இந்த எல்லா விதமான க்ஷேமங்களையும் கொடுப்பார்கள். அந்த க்ஷேமத்தை எடுத்துட்டு நம்ம திருப்பி அது தேவதைகளுக்கு கொடுக்கணும். இப்படி கொடுத்தா தான் அவ கொடுப்பா. இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் மாதிரி. இப்படி இது என்ன பண்ணணும்னே தெரியாம ஜனங்கள் ஆயிட்டா, தர்மம் தெரியாமல் போயிட்டான்னா நமக்கு ஹவிர்பாகம் கிடைக்காது. நமக்கு ஹவிர்பாகம் கிடைக்காம நம்மளால அவளுக்கு கொடுக்க முடியாது. மொத்தத்துல கஷ்டமா போயிடுமே. இதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சுவாமிகிட்ட கேட்க பரமேஸ்வரன் சொல்றார், சுவாமின்னு அதற்கு தான் நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒவ்வொரு கலியுகத்திலையும், அதுக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு துவாபர யுகத்திலையும் நீங்க என்ன பண்ணணும், மகாவிஷ்ணுவானவர் துவாபர யுகம் வரும் பொழுது அவர் வேதவியாசராக அவதாரம் பண்ணி வேதங்களை பிரித்து, வேதம் மொத்தமா இருக்கிறதுனால தானே அவளால புரிஞ்சுக்க முடியல. கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம் வரைக்கும் கூட சதுர்வேதத்தையும் அத்தியனம் பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு புத்தி சக்தி இருக்கு. கிருதயுகத்துல பூர்ணமா இருக்கும், திரேதாயுகத்துல அதுல இருந்து ஒரு கால் பாகம் குறையும், துவாபர யுகத்துல இன்னொரு கால் பாகம் குறையும், கலியுகத்துல கால் பாகம் தான் இருக்கும். இதே மாதிரி தான் புத்தி, ஆயுசு எல்லாமே மனுஷர்களுக்கு. அதனால அது குறையறதுனால அதை நாளா பிரிச்சுடுங்கோ. வேதம் முழுஷா கத்துன்னு இருந்தா அந்த வேதத்துல ஒரு கால் பாகம் தான் கிரகிச்சுக்கிறதுக்கான சக்தி தானே அவர்களுக்கு இருக்கு, அதற்கான ஆயுசு தானே இருக்கு. வேதத்தை நாளாக பிரிச்சு அதுல ஒரு பாகத்தை ஒருத்தருக்கு கொடுக்கறது. அப்படி வேதத்தை பிரிக்க வேண்டும். அது விஷ்ணுவனுடைய பொறுப்பு. வேதத்தை பிரிச்சு அந்த வேதத்துல என்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதெல்லாம் புராணங்களாக பண்ணி கதையாக ஒரு குழந்தைக்கு நேர போய் தர்மத்தை சொன்னா புரியுமோ? புரியாது. அப்ப அந்த குழந்தைக்கு சொல்றதுக்காக ஒரு மோரல் ஸ்டோரி அப்படின்னு இன்னைக்கு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி 18 புராணங்களை பண்ணி அந்த தர்மத்தை அவரை புரிய வைக்கிறதுக்காக நீங்க கதைகளை பண்ண வேண்டும். பிரம்மா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கிருதயுகத்திலேயே பிறந்து மனுவாக அவதாரம் பண்ணி தர்மசாஸ்திரங்கள், தர்மசூத்திரங்கள் அதெல்லாம் எழுதி எல்லாருக்கும் மனு தர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு 2 பேருக்கும் டியூட்டி கொடுக்குறா. அதுக்கேற்ற மாதிரி பிரம்மா பிறந்து தர்மங்கள் எழுதுறார். அந்த தர்மங்கள் கொஞ்ச காலத்துக்கு போரும், அதை வச்சுட்டு அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு வரா. துவாபர யுகம், கலியுகம் வரும்பொழுது அதுவும் புரியாம போறது. ஏன் கேட்டா தர்மத்தை எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு தெரியல. அதனால பகவான் வியாசாவதாரம் பண்ணி மகாவிஷ்ணு வேதங்களை பிரித்து அந்த வேதங்களை 4 பேருக்கு கொடுத்து அந்தந்த வம்சத்தினால வேதத்தை அபிவிருத்தி பண்ணி அதுவும் போராது அப்படின்னு இதிகாசமான மகாபாரதத்தை பண்ணி அதனாலையும் புரியலை அப்படிங்கிறதுனால 18 புராணங்கள் பண்றார். அந்த 18 புராணத்துல ஒரு புராணம் ஸ்காந்தம் அப்படின்னு பேரு. இதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்றார். 18 புராணங்களுக்குள்ள 10 புராணம் பரமேஸ்வரனை பத்தி சொல்லக்கூடியது. அந்த 10 புராணங்களுக்குள்ள சிரேஷ்டமான புராணம் ஸ்காந்தம் அப்படிங்கக்கூடியது. அந்த ஸ்காந்த மகாபுராணத்தை பண்றார் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்க கேட்டேலே அந்த விஷயம் இந்த ஸ்காந்த மகாபுராணத்துக்குள்ள நடுவுல சங்கர சம்ஹிதை அப்படின்னு ஒரு சம்ஹிதை இருக்கு. அந்த சங்கர சம்ஹிதையில சிவரகசிய கண்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கண்டம். அந்த கண்டத்துலதான் பகவான் குமாரனுடைய அவதாரங்களை பத்தி சொல்லுறது அப்படின்னு இதனுடைய ஒரு பூர்வ பீഠகையை கொடுத்து நேர கதைக்கு போறார். என்ன கதை அப்படின்னா, ஒரு சமயம் இதே மாதிரி கைலாசத்துல சுவாமியும் அம்பாளும் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. பரமேஸ்வரன் பார்வதியை உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அப்ப பரமேஸ்வரன் கிட்ட அம்பாள் பார்வதி கேட்கிறா, சுவாமின்னு எனக்கு இந்த தேகத்தோடு இருக்க பிடிக்கலை. ஏன்னா என்னை இன்னைக்கும் கூப்பிடுறவா தாக்ஷாயினி தாக்ஷாயினின்னு கூப்பிடுறா. அது என்னால சகிச்சுக்க முடியலை. திருப்பி ஒரு அவதாரம் பண்ணி உங்க அப்படின்னு சொல்றா. இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விற்த்தாந்தம் பார்க்கணும். இந்த விற்த்தாந்தங்கள் எங்க சொல்றது அப்படின்னா, ஸ்கந்த புராணம் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வள்ளி விவாகத்துக்கும் அப்புறம் தக்ஷகாண்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பாகம் வருது. அப்போ ரிஷிகள் இதை கேட்டு இருக்கக்கூடிய சனகாதிகள் அங்க கேட்கிறா, தக்ஷகாண்டம் சொன்னாலே தக்ஷயத்யம் சொன்னாலே அவரை பத்தி சொல்லுங்கன்னு. இப்ப இங்கேயே நம்ம தெரிஞ்சுப்போமே. கேட்டா அம்பாள் சொல்றா இல்லையா, தாக்ஷாயினி அந்த பேரோட இருக்க பிடிக்கலை. ஏன்னு கேட்டா தக்ஷனுடைய பேருனால நான் அறியப்படுறேன். தக்ஷபுத்திரியாக தாக்ஷாயினி அப்படிங்கிற பேரோட நான் தெரியப்படுறதுனால இந்த பேரோட எனக்கு இருக்க பிடிக்கலைன்னு சொல்றேன். அதுக்கு என்ன காரணம்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே இல்லையா? அதனால நம்ம அந்த கதையை இப்பவே பார்ப்போம். பிரம்மா சிருஷ்டியை எல்லாருக்கும்
லோகத்தை சிருஷ்டி பண்ணி சிருஷ்டி அபிவிருத்தி பண்றதுக்காக 10 பிரஜாபதிகளை சிருஷ்டி பண்றார். அதுல ஒரு பிரஜாபதியாக தக்ஷ பிரஜாபதி இருக்கார். அந்த தக்ஷ பிரஜாபதிக்கு ஒரு சமயம் ஒரு சம்சயம் வருது. தன்னுடைய அப்பா கிட்டேயே போய் கேட்கிறார், சுவாமின்னு நீங்கள் இருக்கீர், உங்களுக்கு மேல விஷ்ணுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறதாக சொல்றா, அதற்கு மேல பரமேஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்கிறதாக சொல்றா. உங்க 3 பேருக்குள்ள யாரு மிகவும் உயர்ந்தவர், மிகவும் சிறந்தவர், அதை பத்தி நீங்க எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்க அவர் சொல்றார், அப்பா இதுல என்னப்பா சந்தேகம், நானாக இருக்கட்டும் இல்லது மகாவிஷ்ணுவாக இருக்கட்டும், நாங்க 2 பேர் சும்மா பொம்மை மாதிரி, எங்களையும் சிருஷ்டி பண்ணி எங்களுக்கும் ஒரு வேலையை கொடுத்து எங்களையும் ஆட்டி படைக்கிறவர், எல்லாருக்குள்ளேயும் எல்லா ஜனங்களுக்குள்ளேயும் உயிர் நாடியாக இருக்கக்கூடியவர், ஆத்மஸ்வரூபமாக இருக்கக்கூடியவர் அந்த சிவனே. அதனாலதான் சிவனேன்னு இருக்கான்னு சொல்லுவா இல்லையா. சிவனேன்னு இருக்கிறதுன்னா உள்ளுக்குள்ள நமக்குள்ள அந்த ஆத்மா பாட்டுக்கு இருக்கு, அதை பத்தி நம்ம கவனிக்கவே மாட்டோம். நம்ம கவனிக்கலைன்னு அந்த ஆத்மா கவலைப்பட போறதும் இல்லை, அது பாட்டுக்கு இருந்துட்டு இருக்கும். இப்ப எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் இருக்கும், போனதுக்கு அப்புறமும் இருக்கும், அது பாட்டுக்கு சிவமாக இருக்கும். ஆனா அந்த ஆத்மா இல்லை, அந்த ஜீவன் இல்லைன்னா இந்த சரீரத்தினால என்ன பிரயோஜனம்? வெறும் ஜட்டம். அந்த சிவன், அப்பேற்பட்ட சிவன் தான் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கார்ப்பா, அதனால அவர் தான் பரமமான வஸ்து அப்படின்னு சொல்ல தட்சனுக்கு பரமேஸ்வரன் கிட்ட பக்தி ஏற்பட்டு பரமேஸ்வரனை உபாசிக்கிற தபஸ்னால பரமேஸ்வரனை சந்தோஷம் பண்ண. அந்த தட்சனுக்கு பரமேஸ்வரன் அவதாரம் பண்ற, பிரத்யக்ஷமாக அவனுடைய தபஸுக்கு மெச்சி பரமேஸ்வரன் அவதாரம் பண்ணி, தக்ஷா உனக்கு என்ன வரம் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்க, சுவாமி உங்களுடைய பரமானுகிரகம் வேண்டும், உங்க பரமானுகிரகத்தினால எங்க அப்பா என்ன தக்ஷ பிரஜாபதியாக சிருஷ்டி பண்ணியிருக்கார், அதனால எனக்கு அநேகம் புத்திரர்கள் வேண்டும், கூட ஒரு புத்திரியும் வேண்டும் அப்படின்னு, உங்களுக்கு மாமனாராக ஒரு புத்திரி இல்லை, உங்களுக்கு மாமனாராக நான் வர வேண்டும், அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கணும்னு கேட்க, அப்படியே ஆகட்டும், காலத்தில் எல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சுவாமி அனுகிரகம் பண்றார் தக்ஷனுக்கு. அதுக்கப்புறம் தக்ஷன் மகர்ஷி புத்திரியான வேதவல்லிய கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவனுக்கு அநேகம் புத்திரர்கள் பிறக்கிறது, ஆயிரக்கணக்கான புத்திரர்கள் பிறக்கிறார்கள். அந்த புத்திரர்கள்லாம் பிறந்து கொஞ்ச நாள் உபநயனம் எல்லாம் பண்ணி வச்ச உடனே நீங்க தபஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏன் கேட்டா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் முன்னாடி தபஸ் தேவை இல்லையா, தபஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. நான் இப்ப தபஸுக்கு போன இடத்துல தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது நாரதர் நீங்க தபஸ் பண்றீங்களே, தபஸனுடைய பரமார்த்தம் என்னது அப்படின்னா பிரம்மஜானம் தான் அப்படின்னு சிருஷ்டி மார்க்கத்திலேருந்து கர்ம மார்க்கத்திலேருந்து அவளை நகர்த்தி ஞான மார்க்கத்தை உபதேசம் பண்ணிடுறார். அவன் திருப்பி இன்னொரு 1000 புத்திரர்களை பெற்று அந்த புத்திரர்களையும் அனுப்புறான், இவர்களையும் நாரதர் பாட்டுக்கு அழிச்சுட்டு போயிட்டார். உடனே இவர் என்ன நினைக்கிறார், சரி புத்திரர்களால் தான் வம்சாபிவிருத்தியானது ஆக மாட்டேங்கிறது, பெண் குழந்தைகளால் அந்த வம்சாபிவிருத்தி ஆகட்டும், நமக்கு உத்தேசம் என்னது, லோகத்துல சிருஷ்டி பரவணும் அப்படிங்கிறது தானே அப்படின்னு தன்னுடைய பெண்களை முதல்ல சந்திரனுக்கு விவாகம் பண்ணி கொடுக்கிறார். 27 பெண்களையும் கொடுக்கிறார். 28 அபிஜின் நட்சத்திரத்தையும் சேர்த்து நட்சத்திர தேவதைகளா. அதுல சந்திரனுக்கு ரோஹிணியிட்ட மட்டும் ரொம்ப அதிகம் அன்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு. இதனால மற்ற நட்சத்திர தேவதைகள்லாம் தன்னுடைய அப்பாட்ட தக்ஷன்ட்ட குறப்பட்டுக்க, நீ அழகாக இருக்கிறதுனால தானே இந்த எண்ணம் உனக்கு வருது, அதனால உன்னுடைய அழகு தினம் தினம் குறையட்டும் அப்படின்னு சாபம் விட, அதுலேருந்து தான் சந்திரன் க்ஷயிக்க ஆரம்பிக்கிறார். அமாவாசை அப்படிங்கிறது தக்ஷ சாபத்தினால ஏற்பட்ட விஷயம். சந்திரன் க்ஷயிக்கிறார். சந்திரன் பரமேஸ்வரோபாசனை பண்ணி பரமேஸ்வரனை திருப்தி பண்ணி பரமேஸ்வரன் கிட்ட ஆசீர்வாதம், பரமேஸ்வரானுகிரகம் கிடைச்ச சந்திரன் பரமேஸ்வரன் அவனுக்கு அனுகிரகத்தையும் பண்ணிட்டு தன் தலையிலேயே அலங்காரமாக வச்சுக்கிறார். நீ குறைஞ்சு போறான்னு கவலைப்படாதே, நீ பாதிப்பிறையாக இருக்கக்கூடிய உன்னை பிறை சந்திரனாக நான் அலங்காரமா வச்சுக்கிறேன்னு தலையில வச்சுக்க, அந்த பரமானுகிரகத்தினால அது விருத்தியாகவும் ஆரம்பிச்சு. அப்போ க்ஷயம் 15 நாளைக்கு, விருத்தி 15 நாளைக்கு. பரமேஸ்வரானுகிரகமும் சித்திக்கிறது, தக்ஷசாபமும் சித்திக்கிறது. தக்ஷசாபமும் சித்திக்கிறது, பரமேஸ்வரானுகிரகமும் சித்திக்கிறது.
இதனாலேயே தட்சனுக்கு கொஞ்சம் ஒரு அதிருப்தி ஏற்படுறது. நம்ம சாபம் கொடுத்துருக்கோம், சுவாமி வந்து அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டாரே அவனை அப்படின்னு. எப்படி இருந்துட்டு இருக்க சதி அப்படிங்கிறவள் தக்ஷபுத்திரி தாக்ஷாயணி. சுவாமியும் லீலை பண்ணணும் அப்படின்னு மனசுல தீர்மானம் பண்றார். எப்படி தக்ஷபுத்திரி பிறக்கிறா அப்படிங்கிறதுக்கு. இந்த குழந்தைகள்லாம் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் இவன் வந்து ஒரு சமயம் ஸ்நானத்துக்கு போறான். ஸ்நானத்துக்கு போக சுவாமி என்ன சொல்றார், தக்ஷன் எங்க ஸ்நானம் பண்றானோ அந்த புஷ்கரணியில அந்த ஜலத்துல போய் ஒரு தாமரை இலையில ஒரு சங்கமாக நீ இருக்கணும் அப்படின்னு தன்னுடைய சக்தியை அனுப்புறார். அப்போ அந்த சக்தி தேவியானவள் சங்காக போய் இருக்க, அந்த சங்க கையில் எடுக்கிறான் தக்ஷன். அது ஒரு பெண் குழந்தையாக மாறுறது. அந்த பெண் குழந்தையை ஆற்றுல வந்து எடுத்து வச்சு வளர்த்து அதற்கு காலத்துக்கு பண்ண வேண்டியதான ஜாத்தகர்மம் நாமகரணம் முதலிய சம்ஸ்காரங்கள்லாம் பண்ணி வைக்கிறான். அந்த பெண் குழந்தைக்கு சிறு வயசுலேருந்தே சிவபக்தி ஏற்படுறது. ஆனால் தக்ஷனுக்கோ அந்த சந்திரனுடன் ஏற்பட்ட அந்த ஒரு மனக்கசப்பினால சந்திரனுக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கக்கூடியதான ஒரு சின்ன மனக்கசப்பு இருந்துட்டே இருக்கு. இந்த குழந்தைக்கா சிவபக்தி இருந்துட்டே இருக்கு. இருந்துருந்தாலும் மனசுல சரி நமக்கும் அவருக்கும் ஆகலைனாலும் பரவாயில்ல, குழந்தைக்கு ஏதோ நல்ல புத்தி இருக்கே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பேசாம விடுறான். அந்த குழந்தை தபஸ் பண்ணிட்டு வருது, சிவ பூஜை பண்ணிட்டு வருது. இப்படி அதாவது தக்ஷனுக்கு சிவத்வேஷம் வர்த்திக்கலை, ஒரு பர்சன்ட் வந்துருக்கு, அவ்வளவுதான். இப்படி நடந்துட்டே இருக்க அந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பிராயம் வருது. ஒரு 10-12 வயசுல அவள் சொல்றா, நான் சிவ பூஜை சிவனைத்தான் பதியாக அடைவேன்னு சொல்ல தக்ஷணம் அதற்கு ஒன்றும் பெருசா ஒன்றும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலை. தேவதைகளும் வந்து சொல்றா, பிரம்மாதி தேவர்களும் சொல்லி பிரம்மாவனுடைய அனுகிரகத்தினால பிரம்மா சொல் பேச்சை கேட்டுண்டு தாக்ஷாயினி விவாகம் நடக்கிறது. தாக்ஷாயினி பரமேஸ்வர விவாகம். சுவாமி என்ன பண்ணிடுறார், தாக்ஷாயினி பரமேஸ்வரி விவாகம் நடந்த உடனேயே அப்படியே சபையிலேருந்து சுவாமி அம்பாள் எடுத்துன்னு கிளம்பிடுறார். ஒரு சொல்லிக்கவோ நமஸ்காரம் பண்றதோ அந்த ஒரு உபச்சாரங்கள்லாம் ஏன் கேட்டால் அவர் பரமேஸ்வரர், வேற யாருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுவார்? தாக்ஷாயினி விவாகமாச்சு, சுவாமி தன்னுடைய சக்தியை அழிச்சுட்டு மேலே கிளம்பி விடுறார். அது ஒரு பக்கம் மனக்கசப்பு. இப்படி பண்ணிவிட்டாரே, மாப்பிள்ளை தான், மாப்பிள்ளைனாலும் நமக்கு ஒரு மாமனாருக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்க வேண்டாமா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம். அது கொஞ்சம் கூட அந்த பர்சன்ட் ஜாஸ்தியாச்சு. ஒவ்வொன்றும் 4 கட்டமாக வருது. முதல் கட்டம் சந்திரனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணினதுனால ஒரு கோபம், அது பாட்டுக்கு ஓரமாக இருந்துட்டு இருக்கு. கூட இப்படி கல்யாணத்தில் நம்மளை மதிக்காமல் இருந்து விட்டாரே மாப்பிள்ளை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இதுவும் வருது. இருந்தாலும் பரவாயில்லை, மாப்பிள்ளை தானே அப்படின்னு இருந்துட்டு வரார். அந்த சமயத்தில் தக்ஷன் ஒரு சமயம் யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு தக்ஷனுக்கு ஒரு எண்ணம் வருது. அந்த சமயத்துல முதல்ல ஒரு யஜ்ஞம் பண்றான். அந்த யஜ்ஞம் பண்ணும்பொழுது பரமேஸ்வரனுக்கும் பத்திரிக்கை வைக்கிறார். என்கிட்ட பத்திரிக்கை வைக்கிறது இல்லை, அவர் தானே அத்வரபதி அப்படின்னு சுவாமிக்கு பேரு. பரமேஸ்வரன் இல்லாமல் யஜ்ஞம் நடக்குமோ? சுவாமி என்ன நினைக்கிறார், சுவாமிக்கு வந்து இது மட்டும்தான் வேலையா? அப்ப நம்ம போனா என்ன, நம்ம கூட இருக்கிறவா போனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நந்திகேஸ்வரர் அனுப்பி வைக்கிறார் அந்த முதல் யாகத்துக்கு. நந்திகேஸ்வரர் வந்த உடனே அந்த யாகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் நந்திகேஸ்வருக்கு எழுந்து மரியாதை கொடுத்து பரமேஸ்வரனாகவே பாவிக்கிறார். என்கிட்ட அவர் பிரதிநிதியா தானே வந்திருக்கார். அதனால அவர் வந்திருக்காருனாலும் அவருக்கான மரியாதைகளை கொடுத்து உட்காந்து வைக்கிறார். ஆனா தக்ஷனுக்கு பொறுக்கலை. இது யார் யாகத்துக்கு வேணா அப்படி பண்ணலாம், சொந்த மாமனார் யாகத்துக்கு இப்படி பண்ணலாமா? மட்டும் இல்லாமல் மாமனார்னா யாரு? பிதிரு சமம், என்னை மதிக்கணும், என்னை பார்த்து அவர் நமஸ்காரம் பண்ணணும். அது போகட்டும், இல்லைனாலும் நான் கூப்பிட்ட யாகத்துக்காக வர வேண்டாமா? வராமல் தன் வீட்டு வேலைக்காரனை அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காரு, காவல்காரன் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காரு அப்படிங்கிற கோபத்துல அந்த யாகத்தை அப்படியே பாதியில நிறுத்துறார். நிறுத்திட்டு திருப்பி மறுபடியும் புதுசா ஒரு யாகம் ஆரம்பிக்கிறார். அந்த யாகம் ருத்ரனை கூப்பிட்டதுனால தானே இந்த பிரச்சனை. இனிமே பரமேஸ்வரனே இல்லாம யாகம் பண்றேன், அவருக்கு அழைப்பிழந்தே இல்லாமல் இன்னொரு யாகம் அப்படின்னு இந்த யாகத்தை பாதியில நிறுத்தி கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திருப்பி யாகம் ஆரம்பிச்சு நடக்கிறது. அந்த யாகத்திற்கு திடீர்னு அம்பாள் வாசல்ல சதீதேவி தாக்ஷாயினி
கைலாசத்துல வாசல்ல புஷ்பம் பறிச்சுட்டு இருக்கா சுவாமி பூஜைக்காக. தன்னுடைய சகோதரிகள்லாம் சந்திரனோட போறது பார்க்கறா. எங்க போறீர்கள் எல்லாருமா கிளம்பி அப்படின்னு கேட்க, உனக்கு தெரியாதா, நம்ம அப்பாவாத்துக்கு தான் போறோம். என்ன விசேஷம்னு கேட்க, அப்பா யாகம் பண்றாரு, நீங்க எப்ப வரையில்னு கேட்கறா. அவளுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு தெரியல. ஏதோ நான் பின்னாடியே வரேன் அப்படின்னு சொல்ல அவளை அனுப்பிச்சுட்டு சுவாமிகிட்ட வந்து கேட்கறா, சுவாமி எங்க அப்பா யாகம் பண்றாராம், உங்களுக்கு தெரியலையா, நம்ம எப்ப கிளம்புறோம்னு கேட்க, சுவாமி சொல்றார், உங்க அப்பா நான் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான்மா யாகம் பண்றார், என்னை கூப்பிடாம பண்ணிட்டு இருக்கார், அதனால நம்ம போவதில்லை அப்படின்னு சொல்ல, என்ன சுவாமி நீங்களே எப்படி சொன்னா என்ன பண்றது, நீங்க தானே இந்த தர்மங்கள்லாம் வச்சிருக்கீங்க, அனாஹூதோத்தரங்க சேதி இப்போ முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா, யாகம்னு நடக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு கூப்பிடாம போகணும்னு சொன்னோமே, அப்படியெல்லாம் தர்மத்தை எடுத்து சொல்றா. ஆனா இங்க சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம், கும்பாபிஷேகம் இதோட என்னெல்லாம் சொன்னேங்கிறத யோசிச்சு பார்த்தா, கும்பாபிஷேகம்னு ஒன்று நடக்கிறது அப்படின்னா நம்ம கூப்பிடாம போகணும். யாரு? அந்த தெய்வத்தை பார்க்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய பக்தால். தெய்வத்தை கூப்பிட்டா தானே தெய்வம் வரும். கும்பாபிஷேகத்துல சுவாமியை வந்து உபசாரபூர்வகமாக ஆவாகனம் பண்ணினா தானே சுவாமி வருவார். சுவாமி ஆவாகனமே பண்ணலை, கூப்பிடவே இல்லாமல் இருந்தா சுவாமி பாட்டுக்கு தானா வருவாரான்னா, அந்த மாதிரி பரமேஸ்வரனும் ஆவாகனமே பண்ணலை, ஆஹ்வானமே பண்ணலை, கூப்பிடவே இல்லை, இப்ப சுவாமி எப்படி வருவார்? சுவாமி சொல்றார், அதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான்மா, நீ சொல்ற தர்மம் தான், ஆனா நம்ம வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தர் தீர்மானம் பண்ணி யாகம் பண்ணும் பொழுது நம்ம அங்க போறது நியாயம் இல்லை, நானும் போகலை, நீயும் போக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து, அப்புறம் உன்னுடைய இஷ்டம் அப்படிங்கிறார் சுவாமி. சரி சுவாமி, உங்களுடைய கௌரவத்தை நீங்க விட்டு கொடுத்து வர வேண்டாம், எனக்கு அப்பாவாச்சே, நான் போகிறேன், போய் உங்களை பத்தி எடுத்து சொல்லி எங்க அப்பாவையே உங்களை கூப்பிட சொல்றேன்னு சொல்லி அம்பாள் அடம் பிடிச்சு கிளம்புறா. சரி தனியா போகாதே, கணங்கள் அனுப்பி வைக்கிறேன்னு கூட நந்திகேஸ்வரையும் தன்னுடைய கணங்களையும் அனுப்பி வைக்க, நந்திகேஸ்வரோட ரிஷப வாகனத்துல அம்பாள் வரத்தை பார்த்து எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறா, அம்மா வாமான்னு சொல்றா, தங்கைகள்லாம் வரவழைச்சு உபச்சாரம் பண்றா. ஆனா தக்ஷன் கண்டுக்கவே இல்லை. கண்டுக்கவே இல்லாதது மட்டும் இல்லாமல், யார் கூப்பிட்டா உன்ன எதுக்கு இங்க வந்தான்னு கேட்குறான். அப்பா என்னப்பா அப்படி கேட்கிறீர்கள், நீங்க யாகம் பண்றீங்களே அப்படிங்கிறதுனால நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு வந்திருக்கேன், மேலும் நீங்க யாகம் பண்றீர்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சவர், யார் யாகத்துக்கு அத்தியரை பத்தியோ, யார் இருந்தா யாகம் சம்பூர்ணமாகுமோ, யாருக்கு எல்லா ஆகுதிகளும் போய் சேர்றதோ அவர் இல்லாம யாகம் பண்றீங்களே அப்படின்னு ஆரம்பிக்க, நிறுத்து உன்னுடைய புராணத்தை, உங்க ஆத்துக்காரர் புராணத்தை. சிவனிந்தை என்னெல்லாம் சொல்லக்கூடாதோ எல்லா விதமான தப்பு வார்த்தைகளும் சுவாமியை உத்தேசித்து சொல்ல, இந்த புராண பிரகாரம், நம்மளுடைய ஸ்காந்த புராண பிரகாரம் அவ்வளவுதான் நடக்கிறது. அங்க அவன் சிவனிந்த பண்ணிண்டே இருக்கும் பொழுதே சுவாமிக்கு கோபம் வருது. சிவனிந்த பண்றதுனால நந்திகேஸ்வரருக்கு கோபம் வருது. அம்பாள் அதிக்ஷேபம் பண்றதுனால, அவளையும் அவமதிக்கிறதுனால, தன்னுடைய பத்னி நேத்தி வரைக்கும் உன்னுடைய பெண்ணாக இருக்கலாம், எப்போ எனக்கு கொடுத்தாச்சோ அதுல இருந்து பராசக்தி இல்லையா, இந்த பராசக்தியை அவமானம் பண்றதுனால சுவாமிக்கு கோபம். உடனே சிவனிந்த பண்ணின உடனே இங்க கூட இருக்கக்கூடிய சிவகணங்கள்லாம் ஆரம்பிச்சுடுத்து பராசக்தியை நிந்தனை பண்ணின உடனே சுவாமி வீரபத்ரரை அனுப்பி விடுறார். வீரபத்ரரும் மகாகாலர் மகாகாளி ரெண்டு பேருமா அனுப்புறா. ரெண்டு பேரும் வந்து யஜ்ஞ வித்வம்சம் வந்து, இது நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடக்கிறது, சின்ன சமாச்சாரம். என்னது அப்படின்னா, இந்த யாகம் ஆரம்பிக்கும் பொழுதே ததீச்சி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மகர்ஷி வரா, வந்து எடுத்து சொல்றார், அப்பா நீ பண்றது தப்புப்பா அப்படின்னு சொல்லி சுவாமியை பத்தி எடுத்து சொல்றார். இவன் வந்து சிவன் இந்த பண்ண என்னெல்லாம் சொல்றான், இவன் எல்லாம் இவர் என்ன மாட்டுத்தோலை யானத்தோலை போட்டுட்டு இருக்காரு, புலித்தோலை கட்டின்னு இருக்காரு, ஸ்மசான பஸ்மாவை பூசிக்கிறாரு, இப்படி எல்லாமா ஒருத்தர் இருப்பா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்க, ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் தத்துவார்த்தத்தை எடுத்து போதிச்சு, என்ன சொன்னாலும் என்ன அசத்து தீர்மானமாயிடுது, விநாசகாலே விபரீத புத்தி தானே, அதனால ஒன்றும் மனசுக்கு வரல. அதுக்கப்புறம் தான் அந்த சிவன் இந்த பண்றான், அம்பாளையும் அதிக்ஷேபிக்கிறான். உடனே வீரபத்ரர் வரார். வீரபத்ரர் வரதை பார்த்த உடனே பயந்தண்டு யஜ்ஞம் வந்து ஒரு யஜ்ஞ புருஷன் வந்து ஒரு மான் ரூபத்தை எடுத்துட்டு ஓடுறார். அவர் வீரபத்ரர் அந்த மானை பிடிச்சு அதை அடிச்சு போட்டு ஓடுறார். எஜமானன் இருந்தா தானே யஜ்ஞம், அந்த எஜமானனுடைய கழுத்தை, தக்ஷனுடைய கழுத்தை எடுத்து விடுறார்.
இதுல அதுக்கு ஆபிச்சாரம் பண்றதுக்கு புறப்படுறேன் அப்படின்னு பிருகு அப்படிங்கிறவர் தான் அத்வர்யுவாக இருந்துட்டு இருக்கார். அவர் ராகுதி கொடுக்க போறார், பிருகுவை பிடிச்சு மீசையை பிடிச்சு போட்டு விடுறார். இதுல பூஷா ஏதோ பேச போறார், வாயில் ஒரு அடி, அவருடைய பல்லெல்லாம் போயிடுறது. அப்படி யஜ்ஞ வித்வம்சம் பண்ணிப்படுறார். இதெல்லாம் பார்த்து தேவதைகள்லாம் பயந்து நேர பரமேஸ்வரன்ட்ட ஓடி அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி ஸ்துதி பண்ணி பரமேஸ்வரன் சந்தோஷம் அடைஞ்சு திருப்பி நீங்க வாங்கோ, நீங்க வந்தா தான் யஜ்ஞம் பூர்த்தியாகும், எஜமானன் கூப்பிடலன்னு நினைக்காதீங்க, இப்பதான் எஜமானனே இல்லையே, அதனால இந்த யஜ்ஞத்துக்கு பொறுப்பாக நாங்க வரோம், நீங்க வந்தா தான் மேற்கொண்டு யாகம்னு சொல்லி சுவாமியை அழைச்சிட்டு போய் சுவாமி திருப்தி அடைஞ்சு அங்க இருக்கக்கூடிய பசுவனுடைய ஒரு தலை, ஆட்டனுடைய ஒரு தலையை எடுத்து அந்த தட்சணைக்கு வச்சு அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணா தட்சணம் திருப்பி என்னை ஆட்கொண்டதுல பரம சந்தோஷம்னு சந்தோஷப்படுறான். நான் என்னதான் தப்பு பண்ணினாலும் எனக்கு திருப்பி ஜீவனை கொடுத்து உங்களுடைய கருணையை காட்டினேளே அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டு அப்ப சொல்லப்பட்டதாக சொல்லுவான் இந்த சமக்க பிரஷ்னம். அதனால வாதஸ்தமே பிரசவஸ்தமே ஆடு கத்துறா மாதிரி இருக்கு இல்லையா, மேமேன்னு. அதனால இது தக்ஷன் முதல்ல சுவாமியை ஸ்துதி பண்ணினதாக அவங்க சொல்லுவாத. அப்படி தக்ஷணன் பகவானை ஸ்துதி பண்ணி அந்த தக்ஷ யஜ்ஞம் நல்லபடியாக பூர்த்தியாகிறது. இதெல்லாம் பூர்த்தியானாலும் அம்பாளுக்கு கோபம் குறையலை. எப்படி எங்க ஆத்துக்காரு, அதாவது அம்பாளாச்சே, அதனால அப்படி இந்த காலத்துல அப்படி எல்லாம் இருக்குமான்னு தெரியாது. அம்பாளுக்கு என்னதான் இருந்தாலும் பிறந்தாத்துல உங்களை பத்தி இப்படி பேசிட்டாலே, அப்ப அவருடைய பெயரினால நான் தெரியப்படுறேனே, இந்த தாக்ஷாயணிங்கிற நாமதேயத்தோடு இருக்கக்கூடிய தேகம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அம்பாள் சொல்றான். இது ஏன் இப்ப சொன்னோம் அப்படின்னா, புராணம் பூர்த்தி பண்ணும்பொழுது மங்களத்தோட பூர்த்தி பண்ணுவோம் இல்லையா, வெள்ளி கல்யாணத்தோட பூர்த்தி பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இருக்கு தக்ஷ காண்டம், அதுக்கப்புறம் உபதேச காண்டம்னு ஒரு காண்டமும் இருக்கு, அதோடு தான் இந்த ஸ்கந்த புராணம் பூர்த்தி ஆகுது. இது நடுவில் அதே மாதிரி உபதேச காண்டத்தையும் நம்ம ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லியிருக்கோம். இப்ப தக்ஷ காண்டம் பூர்த்தியாக சொல்லப்பட்டது. அப்பேற்பட்ட தாக்ஷாயணி அப்படிங்கக்கூடிய பெயர் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு அம்பாள் சொல்ல, சரி உன்னுடைய விருப்பம் அதுவே யாகில் அப்படியே நடக்கட்டும், உனக்கு ஒரு உபாயம் சொல்றேன் கேளுன்னு சுவாமி சொல்றார். என்னது அப்படின்னா, இன்னொரு ராஜா பராசக்தியான உன்னை உத்தேசிச்சு தபசு பண்ணிட்டு இருக்கான், எனக்கு பெண் வேண்டும் பெண் வேண்டும், பராசக்தியே பெண்ணாக பிறக்க வேண்டும். இவன் எனக்கு மாமனார் ஆகணும் தானே ஒருத்தன் தபசு பண்ணினான். இவர் ஒன்ன உத்தேசிச்சே தபசு பண்றார், எனக்கு பராசக்தி மகளாக வர வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சு தபசு பண்ற ஒரு ராஜா இங்க பாரு அப்படின்னு மேலேந்தே சுவாமி கீழே காட்டுறார். அங்க மலை அரசன் பர்வதராஜன் தபசு பண்றான். ஹிமவான் எப்படி தபஸ் பண்றான் அப்படின்னா, நல்ல வெயில் காலம், அந்த வெயில் காலத்துல நடு ரோட்டில் வாசல்ல உட்காந்துட்டு போராதுன்னு சுத்தி 4 அக்னி, மேல் 5வது அக்னியாக சூரியன், அந்த அக்னியவே பார்த்துட்டு வேற இருக்கான். அந்த சூரியனையே பார்த்துட்டு கண்ணில் அந்த சூடு அப்படியே கண்ணில் சூடு இறங்குறது, சுத்தி சூடு. அப்படி வெயில் காலத்துல, குளிர்காலத்துல ஃபுல்லா ஜலத்தை விட்டுண்டு ஜலத்துக்கு நடுவில் உட்காந்துட்டு குளிர அப்படி எந்தெந்த சீசன்ல என்னென்ன சிரமமோ அந்த சிரமத்தை தானாக கொஞ்சம் கூட எடுத்துட்டு அம்பாள் உத்தேசிச்சு தபஸ் பண்றான். அதை காமிக்கிறார், உனக்காக தபஸ் பண்றது ஒரு ஜீவன், அப்ப அவனுக்கு நீ பெண்ணாக பிறப்பாய், பெண்ணாக செல்வாய் அப்படின்னு சுவாமி சொல்ல, அப்படியே ஆகட்டும் சுவாமின்னு அனுகிரகம் வாங்கிட்டு கீழே போறான். அவன் அந்த தபஸ்ல நடுவில் ஒரு நாளைக்கு ஸ்நானத்துக்கு போகிறான். ஸ்நானத்துக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணி குளத்துலேருந்து எழுந்திருக்க முன்னாடி வந்த மாதிரி அதே மாதிரி ஒரு தாமரை இலையில ஒரு சின்ன குழந்தை சதுர்புஜத்தோட அம்பாள் அப்படியே தன்னுடைய ஸ்வரூபத்தோட அம்பாள் குழந்தையாக இருக்கா. பார்த்து சந்தோஷம் அடைஞ்சு அந்த குழந்தைய எடுத்துட்டு நேர தன்னுடைய அரண்மனைக்கு போய் மேனா அப்படின்னு அவனுடைய பத்னிக்கு பேர், அந்த மேனே கிட்ட கொடுக்க, அவளும் அது தன் புத்திரியாகவே வாங்கிட்டு 2 பேருமாக அம்பாளை குறித்து ஸ்துதி பண்றா. என்ன ஸ்துதி அப்படின்னா, அதனுடைய சாரம் எப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரனாக இருக்கட்டும், பரமேஸ்வரன் ஆத்மஸ்வரூபமாச்சே, பரமேஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சால் அந்த கருணையிலேயே அம்பாள் வந்துட்டா. அந்த கருணை இல்லாமல் பரமேஸ்வரனால அனுகிரகம் பண்ண முடியாது. ஏன் கேட்டால் அவர் பாட்டுக்கு சிவனேன்னு தான் இருப்பார். அவர் வெளியில நம்மளை கண் திறந்து பார்த்து எனக்கு இது நடக்கட்டும்னா அவருக்கு அந்த சக்தி வேலை பண்ணணும்.
அப்படி பரமேஸ்வரனுக்கே உள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தியாக இருக்கும் தெய்வமே அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் வரா மாதிரி பல ஸ்துதிகளால ஸ்தோத்திரங்களால அம்பாளை ஸ்துதி பண்ண அம்பாள் சந்தோஷம் அடைஞ்சு சொல்றா. தன்னுடைய சரித்திரத்தை பூரா விற்த்தாந்தத்தை பூரா சொல்றா. நான் தாட்சாயணியாக பிறந்தேன், எனக்கு அந்த சரீரம் பிடிக்காமல் நீங்க 2 பேரும் எனக்கு அப்பா அம்மாவை வரணும் அப்படின்னு நானும் ஆசைப்பட்டு உங்க ஆத்துல வந்திருக்கேன். அதனால மாதா பிதாக்கள் நீங்கள் குழந்தையை ஸ்துதி பண்ணக்கூடாது, என்னை குழந்தையா பாருங்கன்னு சொல்லி அம்பாள் தன்னுடைய ரூபத்தை 2 கை 2 கண்ணு சாதாரண ஒரு பெண் குழந்தையாக மாறலாம். அந்த குழந்தையை எடுத்து நாளொரு மேனி பொழுதுரு வண்ணம் அப்படின்னு அந்த அம்பாளை அழகா வளர்த்துன்னு வரா அந்த தம்பதிகள். அந்த குழந்தை வளர்ந்தே வருது, ஜாதகரமா பண்ணி நாமகரணம் பண்ணி பர்வத ராஜகுமாரனுடைய புத்திரி அப்படிங்கிறதுனால அவளுக்கு பார்வதி அப்படின்னு பேர் வைக்கிறான். மேலும் அவள் அப்படியே சொர்ண வர்ணமா இருக்கா. குழந்தை சக்கு 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 வேர்னு இருக்கா, ஜுவலிக்கிறா. அதனால கௌரி அப்படின்னு பேர். அப்படி கௌரி அப்படிங்கக்கூடிய பேர் வச்சு அம்பாளை வளர்த்துட்டு வரா. பார்வதினும் லோக்கங்கள்லாம் கூப்பிடுறது பர்வத ராஜகுமார புத்திரி அப்படிங்கிறதுனால. வளர்ந்துட்டு வர அந்த குழந்தைக்கு 5 வயசு ஆகுது. 5 வயசு ஆனா குழந்தைகள்லாம் என்ன கேட்கும், அதுவும் பெண் குழந்தைகள்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம அதுலாம் பார்க்குறோமே. சின்னதாக இருந்துட்டு அம்மாவுக்கு கூட நானும் சமைக்கிறேன்னு ஒரு சின்ன அடுப்பை வச்சுட்டு பொம்மையை வச்சுட்டு அப்படியெல்லாம் விளையாடும் இல்லையா. இந்த குழந்தை என்ன கேட்கறது, நான் தபஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு 5 வயசுல தன்னுடைய அம்மாட்ட அப்பாட்ட கேட்கறது. எனக்கு தபஸ் பண்ணணும் பரமேஸ்வரனை குறிச்சுன்னு கேட்க அவ அம்மா என்ன சொல்லி விடுறா, நம்மளாம் சொல்ற மாதிரி ஓ மா அப்படிங்கிறா. ஓ அப்படின்னா அப்படின்னு அந்த ஆச்சரியத்துல ஓ அப்படிங்கிறா. கூடாது கூடாது அப்படிங்கிறதுனால மா அப்படின்னு சொல்ல ஓ பிளஸ் மா உமாவாக ஆயிடுறது. அந்த பேர் அம்பாளுக்கு விழுந்துடுறது. அதுலேருந்து தான் அம்பாளுக்கு உமா அப்படிங்கக்கூடிய பெயர் வருது. அம்மா சொன்னாலும் இதை கேட்டுட்டே இருந்த பர்வதராஜா, குழந்தை ஆசைப்படுறது அப்படின்னு நினைக்கிறோம், நீ மறந்துவிட்ட. குழந்தை சாதா குழந்தை இல்லை, தெய்வ குழந்தை. அவருடைய குழந்தை, அவருடைய சக்தி இது. அதனால குழந்தையா இருக்குன்னு தானே நினைக்கிறேன். நம்ம அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவளுடைய தோழிகளோட கூட நம்ம காட்டிலையும் நல்ல சேஃப்டி பண்ணி அது பாட்டுக்கு தபஸ் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய பொறுப்பெடுத்துட்டு குழந்தைய தபஸ் பண்ணுறதுக்காக அனுப்புகிறார். அந்த குழந்தையும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. பார்வதி 5 வயசுலேருந்து பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸ் பண்ணுறா. ஒரு சிவலிங்கம் வச்சு நித்தியம் காத்தால ஏந்து ஸ்நானம் பண்ணி சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணி பூஜை பண்ணி தபஸ் பண்ணி ஜபம் பண்ணி ஹோமம் பண்ணி அப்படி இருந்துட்டு இருக்கா அம்பாள். இதே நேரம் கைலாசத்துல என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, முதல்ல பிரம்மா சிருஷ்டி ஆரம்பத்துல ஒரு 4 பேரை சிருஷ்டி பண்ணினார். தக்ஷ பிரஜாபதி எல்லாம் சிருஷ்டிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர்களுக்கு தன்னுடைய அம்சத்திலேருந்து அப்படியே சாத்விகமா இருந்தார், அப்படியே வெளியில படைச்சார். அதனால அப்படியே சாத்விகமாகவே ஒரு 4 பேர் அவர்களுக்கு சனக சனந்தன சனாதன சமணகுமாரர்கள் அப்படின்னு 4 பேர். அவ சாத்விகமாகவே வந்ததுனால அவர்களுக்குள்ள வேற எந்த ஒரு உணர்வும் ஏற்படவில்லை. எங்களுக்கு தத்துவம் என்னதுன்னு தெரியணும்னு சொல்ல பிரம்மா நேர பரமேஸ்வரன் கிட்ட அழைச்சிட்டு போய் இவர்கள் தத்துவ ஞானம் அடையணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா சுவாமியே அவர்களுக்கு உபதேசம் எல்லாம் பண்றார். வேதங்கள்லாம் உபதேசம் பண்றார், ஆகமங்கள்லாம் உபதேசம் பண்றார், வேதாகமங்கள்லாம் உபதேசம் பண்ணி அப்ப சரின்னு போயிடுறா. இப்ப நமக்கும் அதே மாதிரி தானே. வேதாகமங்கள்லாம் கேட்டு போயிட்டா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் சந்தேகம், இதனால அவளுக்கு ஒன்றும் புரியலை. திருப்பி சுவாமிகிட்ட வரா. சுவாமின்னா நீங்க வேதங்கள் பூரா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க, ஆகமங்களையும் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ஆனா எங்களுக்கு இதுகள்னால எங்களுக்கு இன்னும் தெளிவு பிறக்கலையே. வேதத்தினாலையும் ஆகமத்தினாலையும் குறிக்கக்கூடிய விஷயம் என்னது? வேதமோ கர்மகாண்டமா இருக்கு, ஆகமமோ ஒரு அதுவும் ஒரு கர்மகாண்டமா இருக்கு, எல்லாம் ஒரே குழப்பமா இருக்கு, எங்களுக்கு என்னதுன்னு சொல்லித்தரணும்னு கேட்க அப்படியே ஆகட்டும்னு சொல்லி சுவாமி நேர தன்னுடைய வாசலுக்கு வர. எப்படி இருக்கு சிச்சுவேஷன் நினைச்சு பார்க்க. கைலாசத்துல ஆத்து மாமி இல்லை. ஆத்து மாமி கீழே பர்வத ராஜகுமாரநாத்துக்கு டூர் போயிருக்கா, அவன் கீழே வந்திருக்கா. சுவாமி எங்க தனியா இருக்கா. அப்போ பிரம்மோபதேசம் பண்ணி கொடுக்கணும், ஞானோபதேசத்துக்காக சனகாதி முனிவர்கள் கேட்கிறா. அப்ப சுவாமி என்ன சொல்றார், நேர வாசலுக்கு நந்திகேஸ்வரர்கிட்ட சொல்றார், நந்தியே மன்மதன் வருவான், மன்மதன் வந்தா அவனை தவிர இன்னொருத்தரை உள்ள விடாதே, வேற யாரும் இங்க வர வேண்டாம், நான் வேதோபதேசம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி
சுவாமி உள்ள உட்கார்ந்துட்டு அவர்களுக்கு சின்மந்திரியை வச்சுட்டு மௌன வியாக்கியா பிரகடித பரபிரம்ம தத்வைவானம் வரிசிஷ்டாந்தே வசதிருஷிகணையர் ஆவிரதம் பிரம்மனிஷ்டை அப்படின்னு மௌனமாக சின்முத்திரையை வச்சுட்டு வியாக்கியானம் பண்ணிட்டு வரார். அந்த சின்முத்திரையை வச்சதுலேருந்தே அவர்களுக்கு சர்வவிதமான சம்சயங்கள் ஓம் நம பிரணவார்த்தாய சுத்த ஞானீக மூர்த்தையே அவர்களுக்கு எல்லா விதமான சம்சயங்களும் தீர்றது. அப்படி சுவாமி சின்முத்திரையை வச்சுட்டு தட்சிணாமூர்த்தியாக கல்லால மரத்தின் அடியில் ஒரு காலுக்கு மேலே இன்னொரு காலை போட்டுண்டு முன்னாடி விருத்தா சிஷ்யா குருர்யுவா அவர்கள்லாம் அந்த கேட்க சனகாதிகள்லாம் வயசானவர்களாக இருக்கா. சுவாமி அப்படியே 16 வயசு யுவாவாக இருக்கார். அப்படி இருந்துட்டு மௌன வியாக்கியம் பண்ணிட்டு தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமி உபதேசம் பண்ணிட்டு அப்படியே பிரம்மனிஷ்டமாக இருக்கார் சுவாமி. சுவாமியை பார்த்துட்டே அவளும் மெய் மறந்து அப்படியே சமாதி ஸ்திதியில இருக்கா. இப்படி இருந்துட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, இந்த அண்ட சராச்சரம் பூரா இந்த விஸ்வரூபன் அப்படின்னு பேரு சுவாமி, விஸ்வவியாபி. நம்மெல்லாம் ருத்ரனை சொல்றோமே, அதுல ஆபாதாள நபஸ்தலாந்த புவன பிரம்மாண்ட மாவிஸ்புர ஜோதிஸ்பாடக லிங்க மௌலி விலசத் பூர்ணேந்து வாந்தாமிருதை அப்படின்னு 17-14 லோகமும் 1000 அண்ட சராச்சரங்களையும் அப்படியே மொத்தமாக ஒரு லிங்கமாக தியானம் பண்ணிக்குவோம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன்னா இது பூரா அந்த பரமேஸ்வரன் தான். அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு உள்ளதான் எல்லாரும் இருக்கும். அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு உள்ளதான் சமஸ்த புவனங்களும் அடங்கி இருக்கும். அந்த பரமேஸ்வரனே ஒன்றும் இல்லாமல் அப்படியே தன் நிஷ்டையில் இருக்கா, சுவானுபூதியில் இருக்கா. பரமேஸ்வரன் தான் சுவானுபூதியில் இருக்காருன்னு பார்த்தா, பரமேஸ்வரனுக்கு எது அந்த சக்தியை கொடுத்து அவரை வெளியில கொண்டு வரணுமோ அந்த அம்பாள் அவளும் தபசு பண்ணிட்டு இருக்கா. அவளும் சுவானுபூதியில ஒரே பிரம்மனிஷ்டமா இருக்கிறதுனால ஜகத பிதரோ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரோ இவர்கள் 2 பேர்களுடைய மனசும் லயிச்சு அவ அப்படியே இருக்கிறதுனால லோகம் பூரா அவரே தபோமயமா போயிடுது. விஷ்ணுவுக்கு மகாலட்சுமிகிட்ட ஆசை வர மாட்டேங்கிறது, அவர் ஏதோ தபஸ்வி மாதிரி இருக்கா. பிரம்மாவுக்கு சரஸ்வதி கிட்ட ஆசை இல்லை, அவர்களும் தபஸ்வியாக இருக்கா. லோகமே சிருஷ்டி இல்லாமல் ஸ்தம்பிச்சு போச்சு. லோகம் சிருஷ்டி இல்லாமல் ஸ்தம்பிச்சு போனா என்ன தப்பு அப்படின்னு கேட்டா, லோகம் சிருஷ்டிச்சு போறது அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போறது விஷயம் இல்லை. ஆனா இதே நேரம் சாத்விகங்கள்லாம் என்ன விடணும், ஆசுரங்கள்லாம் விளையாடும். இல்லைனாலே இப்ப சிம்மமுகன், சூரபத்மன், சிம்மமுகன், தாரகன் அப்படின்னு 3 அண்ணா தம்பிகள். இவாதான் இப்பொழுதுக்கு அசுர சக்கரவர்த்திகளாக இருக்கா. அவர்களுடைய ஸ்டேஜ் இப்போ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, அவ எல்லா லோகத்தையும் ஜெயிச்சு எல்லா தேவதைகளையும் ஜெயிச்சு எல்லாரையும் தன் வீட்டு வேலைக்காரர்களாக வச்சுட்டு இருக்கா. இப்ப இவாள்லாம் சரி நமக்கு நல்ல காலம் பிறக்க போறதுன்னு பார்த்துட்டே இருக்கா. அவ எல்லாருமா சன்னியாசத்துக்கு போயிட்டா யாருன்னா நம்மளை காப்பாற்ற போறா அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமை. அவளுக்கு ஒரே பயம். உடனே நேர அவனா போட்டு படாத பாடு படுக்கிறான் இந்த சூரபத்மன். உடனே நேர கைலாசத்துக்கு ஓடி வரா. கைலாசத்துக்கு ஓடி வந்தா நந்தி நெல்லுங்கோங்கிறார். என்ன விசேஷம்னு கேட்கிறார். இல்லை சுவாமியை பார்க்கணும், நாங்கள் ரொம்ப சிரமப்படுறோம்னா அதுக்கு இது நேரம் இல்லை, போயிட்டு வாங்கோங்கிறார். அவ கொஞ்ச நேரம் தபஸ் பண்ணி பார்க்கறா, மனசு நிற்க மாட்டேங்கிறது. தன்னுடைய அப்படியே குமுறிண்டே இருக்கு மனசு, என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. நேர திருப்பி பிரம்மாட்ட ஓடி போறா. பிரம்மாட்ட ஓடி போய் அங்க போய் என்ன சொல்றா அப்படின்னா, பிரம்மாவை அப்படியே ஸ்துதி. பிரம்மலோகத்துக்கு போய் சுவாமியை அப்படியே ஸ்துதி பண்றா. ஒரு ஸ்லோகம் சொல்ல பிரம்மா அப்படியே தலையாட்டின்னு கேட்டுட்டே வர நீதானே விஷ்ணு அப்படின்னு ஒன்று அப்படியே முதல்ல கண்ணை திறந்தார். நீதானே ருத்ரன் உடனே வளவளத்து போய் இருங்கோ போருங்க, உங்களுக்கு என்ன விசேஷம்னு கேட்கிறாரு. என்கிட்ட எதை வேணா சொல்லலாம். யாரு தன்னுள்ள இருந்துட்டு தன்னை இயக்கின்னு இருக்காளோ அவரே நீதானேன்னு கேட்கும் பொழுது எனக்கும் அவருக்கு என்ன சம்பந்தம், அவர் தான் என்னக்குள்ள இருக்காரே தவிர நான் அவரை ஆட்டி படைக்கலப்பா அப்படின்னு கண்ணை முழிச்சுட்டு என்ன விஷயம் உங்களுக்கு, என்ன விஷயம் சொல்லும்போ அப்படின்னு சொல்லி பிரம்மாவே வாழை பார்த்து கேட்கிறார். தேவதைகள்லாம் வந்திருக்கேள், ஆனா தேவதா தேஜஸ் உங்கள்கிட்ட யார்கிட்டையும் இல்லையே, எல்லாருடைய முகமும் இப்படி வாடி இருக்கே. அவெல்லாம் எப்படி இருக்காலும் ஒவ்வொருத்தருடைய லட்சணம் எடுத்து சொல்றா. இந்திரன், அக்னி, யமன், வாயு, வருணன், வாயு, சோமன், ஈசானன் எல்லாரும் அப்படி இருக்கா. இந்திரன் வஜ்ராயுதத்தை வச்சுட்டு இருக்கானா, வஜ்ராயுதத்தை அப்படி வீரமா இருக்கிறான்னு கீழே போட்டு என்னமோ மூஞ்சியை தொங்க போட்டு இருக்கான். அக்னி சக்திஹஸ்தன், சக்தியை வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அக்னி அவனும் பிரகாசத்தை இழந்து ஒரே சாம்பல் நிறமாக இருக்கான்.
யமன் என்ன பண்றான்னா காலதண்டத்தை வச்சுட்டு கீழே என்னமோ கோலம் போட்டுட்டு இருக்கான். அப்படி ஒவ்வொருத்தர் நிக்கிறத பார்த்து எல்லாம் இப்படி அவலட்சணமா இருக்கே, என்ன ஆச்சு, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு கேட்க, இந்திரன் தானே தேவதைகளுக்கெல்லாம் அதிபன். அப்ப இந்திரன் முன்னாடி வந்து தன்னுடைய குருவான பிரகஸ்பதியிட்ட சொல்றான், சுவாமி நீங்க தான் குரு, என்ன நடக்கிறது, நம்மளுடைய பிரச்சனை என்னன்னு பிரம்மாட்ட எடுத்து சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்ல, பிரம்மா சொல்றார், சுவாமி ஒன்றும் சொல்லாதேங்கோ, சூரபத்மன் ஒருத்தன் அவன் பரமேஸ்வரானுகிரகம் வாங்கிண்டு பரமேஸ்வரன்ட்ட வரன் வாங்கிண்டு சுவாமிகிட்ட வரன் வாங்கிண்டு படாத பாடுபடுத்துறான். இந்த இந்திரன் இருக்கானே, இந்திரன் தேவதைகளுக்கெல்லாம் அதிபதி, அதோட மருத்துக்கு அதிபதி. இந்திரன் நினைச்சாதான் மழை பெய்யும். அப்பேற்பட்ட இந்திரன் இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா, மருத்துக்களை அனுப்பி டெய்லி வாசல்ல, அந்த சூரபத்மனுடைய வாசல்ல சாணம் தெளிச்சுட்டு இருக்கான் மருத்துக்கள். அந்த மழை பெய்யக்கூடிய தேவதைகள்லாம் வந்து வாசல் தெளிச்சு பெருக்கின்று. இந்த அக்னி அந்த சூரபத்மனுடைய கிரகத்துல எப்பொழுதும் தீப்பந்தத்தை பிடிச்சுட்டு நிற்கிறான் அக்னியே. யமன் என்ன பண்றான்னு கேட்டா, நேர் அவனோட விபரீத கர்மா அவன் கூட இருக்கக்கூடிய அபஸ்மாரம் முதலிய எல்லாரையும் அழைச்சிட்டு, அஸ்வினி தேவர்களையும் அழைச்சிட்டு எப்பயும் வைத்தியனாக எல்லாருக்கும் வைத்தியம் பார்த்துட்டு இருக்கான், டாக்டரா இருக்கான் அவனுடைய அரசாட்சியில, சூரபத்மனுடைய அரசாட்சியில. நெருத்தி அப்படிங்கிறவன் ஸ்வஜாத்தியாச்சே, ராட்சசன். நெருத்தி வந்து ரக்ஷோகணம், அதனால அவனுக்கு கொஞ்சம் உயர்ந்த போஸ்ட், அவன் கையில கத்தியை கொடுத்து அவனுடைய சேனையெல்லாம் வழிநடத்துறதுக்காக கமாண்டராக அவனை போட்டிருக்கான். வருணன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டா, வருணனுக்கு வந்து நித்தியம் அவனை ஸ்துதி பாட வேண்டியது அவனுடைய வேலை. நேத்திய வந்திகளாக ஒன்ன மாதிரி உண்டா ஒன்ன மாதிரி உண்டான்னு சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியது வருணனுடைய வேலை. எப்பொழுதும் அவனுடைய இடத்துல எல்லா ஜலாசயங்களும் பூர்ணமா இருக்க வேண்டியது, அதை பார்த்துக்க வேண்டியது வருணனுடைய வேலை. வாஜு வந்து எப்பயும் காத்த வீசிண்டு அவனுக்கு வந்து சௌக்கியத்தை கொடுக்கணும், எப்பயும் அந்த அரசாட்சியில நல்ல கந்தம் இருக்கணும், குப்பை இல்லாம பெருக்கின்றே இருக்கணும், இது வாயுவினுடைய வேலை. சோமனுக்கு என்ன வேலைன்னா, எப்பொழுதும் எல்லாருடைய மனசும் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு இருக்க வேண்டியது, எல்லாருக்கும் ஜோக்கு சொல்லிட்டு அவளை வந்து சந்தோஷமாக பார்த்துக்க வேண்டியது சோமனுக்கு வேலை. ஈசானன் வந்து காவல்காரனாக அவனுடைய அரசாட்சியை பார்த்துட்டு வரணும். இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலையை போட்டு, சூரியனுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டா 24 மணி நேரமும் பிரகாசிச்சுட்டே இருக்கணும், அவனுக்கு ரெஸ்டே கிடையாது, எப்பயும் தாமரை பூத்துட்டே இருக்கும். சந்திரனுக்கு என்ன வேலை அப்படின்னா, எப்பயும் அவனுக்கு வந்து குளிர்ந்ததான ஒரு மனப்பான்மையை கொடுத்துட்டே இருக்கான். இப்படி அவனுக்கு ஏத்த மாதிரி எல்லா தேவதைகளையும் வச்சு வேலை வாங்கிட்டு இருக்கான். அதனால தேவதைகள்லாம் ரொம்ப சிரமப்படுறா. இவனுடைய இந்த கஷ்டத்துக்கு ஒரு விடிவு காலமே கிடையாதான்னு கேட்க, பிரம்மா பார்க்கிறார், வாங்கோ நம்மெல்லாம் மகாவிஷ்ணுவை பார்க்க போகலாம் அப்படின்னு மகாவிஷ்ணு கிட்ட அழைச்சிட்டு போறார். மகாவிஷ்ணு இடத்துக்கு போய் வைகுண்டத்துக்கு போய் அங்க போய் மகாவிஷ்ணுவை புருஷசூக்தத்தினால ஸ்துதி பண்றா. சுவாமி சந்தோஷம் அடைஞ்சு, என்ன வந்தேலே, நானும் இப்பதான் நீங்கெல்லாம் வரையில் தெரிஞ்சுட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறார். உடனே தேவதைகள் கேட்கிறா, அப்ப நீங்க எங்க இருந்தேன் இத்தனை நேரம்னு கேட்க, அதை ஏன் கேட்கிறப்ப, ஒருத்தன் வரம் வாங்கிட்டு படுத்துற பாடு என்னால தாங்க முடியலை இந்த சூரபத்மன், அதனால அவனுக்கு பயந்துண்டு நான் மேருமலையில போய் உட்காந்துட்டு இருந்தேன், அங்கதானே இவர் அசுரர்களுடைய சிரமம் ஏற்படாது அப்படின்னு சொல்ல, இதை சொன்ன உடனே இந்த கதை கேட்டு இருக்கக்கூடிய சவுனகாதிகள் கேட்கிறான், அப்படி என்ன மேருமலைக்கு விசேஷம்னு கேட்க, ஒரு தனி பழைய கதை. ஒரு சமயம் இதே மாதிரி தேவாசுர யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அசுரர்களுடைய கை ஓங்கி போறது, தேவர்கள்லாம் மேருமலைக்கு ஓடி போகிறா, அங்க பரமேஸ்வரன் இருக்கார். அப்ப சுவாமிக்கு நேரையே இவெல்லாம் அடிக்கப்படுறா. உடனே சுவாமி கோவிச்சுண்டு பரமேஸ்வரன் சொல்றார், எனக்கு நேரையே நீங்க இவாளெல்லாம் அடிக்கிறதுனால நீ மேற்கொண்டு மேருமலையில பிரவேசம் கிடையாது அசுரர்களுக்கு. யார் மேருமலைக்கு வராலோ வந்தாச்சுன்னா அவர்கள் அழிவை அடைவார்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் இனிமே உங்களுக்கு யஜ்ஞத்துல பாகம் கிடையாது, தேவதைகளுக்கு மட்டுமே யஜ்ஞத்துல பாகம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சாபமும் கொடுக்க, அதனால இவன் அங்க வரமாட்டா அப்படிங்கிறதுனால நான் மேருமலையில தான் இருந்தேன், அங்கேருந்து வைகுண்டம் தெரிஞ்சுட்டு நீங்கள்லாம் வரதை பார்த்து தான் நான் வந்தேன், என்ன விசேஷம் அப்படின்னு கேட்க, சொல்றா திருப்பி அவ அடைஞ்ச துன்பத்தை எல்லாம் சொல்ல, மகாவிஷ்ணுவும் சேர்ந்து சொல்றார், இதுக்கு பரமேஸ்வரனை தவிர வேற யாராலையும் நமக்கு வந்து விடிவு கொடுக்க முடியாது, பரமேஸ்வரன் தான் நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அனைவர்களும் நெத்தியில விபூதி ருத்ராட்சத்தை அணிந்து கொண்டு சுவாமிய ஸ்ரீருத்ர மந்திர ஜபத்தினால சந்தோஷம் பண்றா. ஸ்ரீருத்ரத்தை ஜபம் பண்றா, மாத்தி 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 ருத்ர ஜபம், மகாருத்ரம் மஜருத்ரம் மத்திருத்ரம்னு எல்லாருமா சேர்ந்து ருத்ரம் சொல்ல சுவாமி சந்தோஷம் அடைஞ்சு அவ முன்னாடி ஆவிர்பவிக்கிறா. உடனே ஸ்துதிகளால பரமேஸ்வரனை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இவா தன்னுடைய நிலையை எடுத்து சொல்ல, சுவாமி சொல்றார், கூடிய சீக்கிரத்தில்
குமாரோத்பவம், குமார சம்பவம், குமாரனை உற்பத்தி பண்ணி அவங்களுடைய சிரமத்தை தீர்க்கிறேன் அப்படின்னு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணி தன்னுடைய இடத்துக்கு போயிடுறார். இவா சுவாமி தன்னுடைய இடத்துக்கு போனாலும் இவாளுக்கு ஒரு கவலை, அவர் பார்த்துன்றேன்னு சொல்லிட்டார், பார்த்துப்பார் தான், அதுக்காக நம்ம சும்மாவா இருக்க முடியும், நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணணுமோ அதுக்கான ஆக வேண்டிய வேலையை நம்மளே ஆரம்பிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இவா என்ன பண்றா, மன்மதனை கூப்பிடுறா. மன்மதனை கூப்பிட்டு சுவாமி அனுகிரகம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. முதல்ல மன்மதனை கூப்பிட்ட உடனே அவனுக்கு என்னதுன்னே தெரியல. வந்த உடனே இவாளுக்கு எல்லாம் ஸ்துதி பண்றான். தேவதைகளே நமஸ்காரம், நீங்க என்ன சொன்னாலும் செய்யறேன், உங்களுக்காக வேலை செய்யறதுக்கு தான் காத்துட்டு இருக்கேன்னு எல்லாம் சொல்றேன். உடனே சிரிச்சுண்டே பிரம்மா சொல்றார், உன்ன மாதிரி ஒருத்தன் உண்டாப்பா. மகாவிஷ்ணுவும் பேசுறார், என்கிட்ட இந்த லோகத்தையே ஆட்டி படைக்கிறவன் நீயாச்சு, காமதேவனாச்சு, நீ நினைச்சா எது வேணா நடக்குமே அப்படின்லாம் சொன்ன உடனே அவனும் சந்தோஷப்பட்டு ஆமா தலையாட்டுறான். அதுக்கப்புறம் தான் சொல்றான், நீ தேவதைகளுக்காக ஒரு காரியம் பண்ணணும்னு சொன்ன உடனே ஆஹா காத்துட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுங்கன்னு வார்த்தையை கொடுத்துட்டான். உடனே சொல்றான், நீ என்ன பண்ணணும், இந்த ஜெகத் பிதாவான பரமேஸ்வரன் கைலாசத்துல தபஸ் பண்றார், அதுக்கு அப்படின்னா அம்பாள் பூலோகத்துல பார்வதியாக தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. வாஸ்தவம் தான். நீ என்ன பண்ணணும், பரமேஸ்வரனுக்கு போய் உன்னுடைய புஷ்பபானத்தை போடணும். புஷ்பபானத்தை போடுறதுன்னா என்னது, காமன் நினைச்சாதான் மனசு சஞ்சலம் ஏற்படும், கொஞ்சம் கண்ணை திறந்து ஆசை பாசம் இதெல்லாம் ஏற்படும். அப்படிங்கிறதுக்காக நீ பரமேஸ்வரருக்கு காமபானம் போடணும் அப்படின்னு சொல்ல, இதுக்கு தான் என்னை இவ்வளோ நேரம் ஸ்துதி பண்ணிட்டு இருந்தேளா? சத்தியமா என்னால முடியாது சுவாமி. சுவாமிக்கு புஷ்பார்ச்சனை பண்றது அப்படிங்கிறது புண்ணியமான காரியம்தான், ஆனால் அதுல பாவசுத்தி இருக்கணும். இதெல்லாம் மன்மதன் சொல்றான். சுவாமிக்கு எந்த பாவத்துல புஷ்பம் தெரியாம போடுறது கூட ஒரு விஷயம், ஆனா நம்ம பாவசுத்தி இல்லாமல் சுவாமிக்கு ஒரு புஷ்பத்தை போட்டோம்னா அது தன்னுடைய சிரமத்துக்கு வழி சேரும். ஒரு சமயம் ஒரு மாடுக்கு வந்த மாதிரின்னு சொல்ல இவாள்லாம் என்னது அப்படின்னு கேட்க, ஒரு சமயம் கஷ்யப பிரஜாபதியினுடைய பத்னிகளுக்கு பசும்பால் வேணும் அப்படின்னு ஆசை. உடனே தன்னுடைய ஆத்துக்காரர்கிட்ட கேட்கிறா. உடனே கஷ்யப பிரஜாபதி தன்னுடைய புத்திரனான வருணன்ட்ட சொல்லி பசுமாடை உண்டு பண்ணி வாங்கிக்கிறார். அந்த பசுமாடு வருது, அந்த பசுமாடை அப்படியே மேய்ச்சிண்டு, பசுமாடுன்னு உடனே அதுக்கு உள்ள பால் உண்டாகணுமே, அப்போ அதனால கொஞ்சம் மேய்ச்சின்னு இருக்கார். அது மேய்ஞ்சி உள்ள பால் சுரக்க ஆரம்பிச்சிருது. பால் சுரக்க ஆரம்பிச்சோன்னு அப்படி ஓடுறது, இந்த பூலோகம் பூரா ஓடுறது அந்த பசுமாடுகள். அது ஓடித்தான் அநேகம் நதிகள், அநேகம் சரசுகள், குளங்கள், குட்டைகள் இதெல்லாம் உருவாச்சு அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்றாங்க. அப்படி ஓடி ஓடி ஒரு சமயம் என்ன ஆச்சு, அப்படியே போய் அங்கே ஒரு லிங்கம் இருந்தது. அந்த அப்படியே போற போக்குல தன்னுடைய பாலை சுரந்துண்டே லிங்கத்து மேலேயும் விட்டுண்டு போயிடுது. சுவாமி பார்த்தார், நீ அலட்சியமா போற போக்குல என் மேல பாலை விட்டுண்டு போறியான்னு கண்ணை திறந்து பார்த்தார். அது பொசுங்கி சாம்பலா போயிடுது. இந்த கதையை சொல்லிட்டு அவன் சொல்றான், கோக்ஷீராபிஷேகம், பால்னால சுவாமிக்கு அபிஷேகங்கிறது உயர்ந்ததான விஷயம்தான், ஆனா அது வெறும் இதெல்லாம் நமக்கு சொல்றக்கூடிய கதை. ஏன்னா சுவாமிக்கு ருத்ராபிஷேகம் பண்றதுங்கிறது உயர்ந்ததான விஷயம்தான், சதுருத்ரிய மகாமந்திர ஹோமம் பண்றதுங்கிறது உயர்ந்ததான விஷயம்தான். ஆனால் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஆத்மார்த்தமாக பாவசுத்தியோட சுவாமிக்கு பண்ணணும். பண்ணலைன்னா அதுவே அனர்த்தமாக அதுவே நமக்கு நாசமாக பவிக்கும். சுவாமி இருக்காருன்னு நினைச்சிட்டு பக்தியோட பண்ணினா பசும்பால் இல்லை, தண்ணியை விட்டுனாலும் ஏகஞ்ச பில்வம் சலிலஞ்ச கெஞ்சித்து என்கிட்ட எச்ச தண்ணிய வாயிலேந்து துப்பினான் கண்ணப்ப நாயனார். அது அவன் பக்தியோட அன்போட பண்ணினத்தினால எச்ச தண்ணியவும் அமிர்தாபிஷேகமாக ஏத்துண்டார். இந்த பசு தானாகவே பசும்பால சுவாமி தலையில கறக்கிறது, கறந்தாலும் பாவசுத்தி இல்லாமல் அலட்சியமாக கறந்ததுனால அது பசுங்கி போயிடுது. இது அங்க தெரிவிக்கிறான். இந்த மாதிரி சுவாமி அதனால அவருக்கு அவர்கிட்ட போய் என்னை விளையாட சொல்றீங்களே, இது எனக்கு சரியா வராது அப்படின்னு சொல்ல தேவதைகள்லாம் திருப்பி அவனை வற்புறுத்துறா. நீ முதல்ல வார்த்தையை கொடுத்துட்டப்பா, தேவதைகளுக்கு ஒரு விஷயம் நல்லதுக்காக ஒருத்தன் ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும். அசோக சக்கரவர்த்தி, சிபி சக்கரவர்த்தி ஒரு பறவைக்காக தன்னுடைய மாம்சத்தையே கொடுத்தான். ததீச்சி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மகர்ஷி ஒரு காலத்துல தன்னுடைய முதுகில் இன்றையே இந்திரனுக்கு வஜ்ராயுதத்துக்காக கொடுத்தார். இப்படியெல்லாம் இருந்த மகாத்மாக்கள் இருக்கிறதுல நீயும் இப்படி சொல்றையே, நீ இப்படியெல்லாம் பண்ணக்கூடாது சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்ல அவன் முடியவே முடியாதுங்கிறான். உடனே கையில ஜலத்தை எடுத்துட்டு பிரம்மா சாபம் விடுறதுக்கு புறப்படுறார். உடனே இல்லை சாபம் விடாதீங்கோ அப்படிங்கிறான் மன்மதன். அவன் என்ன யோசிச்சான் அப்படின்னா, பிரம்மசாபத்தினால அழியறதை விட
பரமேஸ்வரனுடைய நெற்றி கண்ணாலே அழிஞ்சிட்டு போறோம். யார் கையால சாரு கொட்டு வாங்கினாலும் மோதிரம் கையால கொட்டு வாங்கணும்னு சொல்லுவா இல்லையா? அந்த மாதிரி எப்படியும் நமக்கு ஒரு பக்கம் தேவதைகளுக்கு சாபத்துக்கு கோபத்துக்கு ஆளாக போறோம், இல்ல பரமேஸ்வர கோபத்துக்கு ஆளாக போறோம். இதுக்கு பரமேஸ்வரன் கையால வாழ்ந்தாலாவது நமக்கு சத்கதி ஏற்படுமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவன் இரும்போ நான் பண்றேன்னு சொல்ல, பக்கத்துல அவனுடைய பத்னி ரட்டி இருக்கா, அவ தடுக்கிறா. நீங்க பாட்டுக்கு பேசாம இருங்கோ, பிரம்மசாபம் என்ன பண்ணிடும் பரமேஸ்வர அனுகிரகத்துக்கு மேல, இவர் சொல்றாருன்னு அவரை போய் நான் புஷ்பபானம் பண்றதுக்கு போறேங்கிறாளே, சொன்னதை கேளுங்கோ, நான் பொண்ணு இப்ப ஸ்திரீகள் சொல்றதை அப்படின்னு அவமதிக்காதேங்கோ, தயவு செய்து சொல்றது கேளுங்கோ, போகாதேங்கோன்னு சொல்ல மன்மதன் சொல்றான், நீ சொல்றது நியாயந்தாமோ, நான் அவமதிக்கலை, ஆனா இவாளுடைய சாபத்தை காட்டிலும் எவ்வளவோ மேலானது பரமேஸ்வர கோபம் அப்படிங்கிறது. அது என்ன கோபமாக இருந்தாலும் பரமேஸ்வரன் அப்போ கோபம் வந்து அனுகிரகத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கேருந்து புறப்பட்டு போறான். அங்கேருந்து நேர போய் அந்த கைலாசத்தை அடையிறான். இருக்கும் பொழுது கைலாசமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா மிருகங்கள் பட்சிகள் எல்லாம் இருக்கு, அதது பாட்டுக்கு அப்படியே சுவாத்மானுபூதியோட இருக்கு. அப்போ அந்த மான்கள் மேலேயும் மிருகங்கள் மேலேயும் மரச்செடி கொடிகள் மேலேயெல்லாம் அவனுடைய அந்த காம பானத்தை போடுறான். என்ன போட்டாலும் அதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேலை செய்யாம அப்படி இருக்கு. இதுக்கு என்னடா காரணம்னு பார்த்தா நந்திகேஸ்வரனுடைய ஆజ్ఞையினாலேயே, நந்திதேவனுடைய ஆజ్ఞையினாலேயே அதெல்லாம் அப்படியே இருக்கு. உடனே அவருடைய பிரபாவத்தை நினைச்சுட்டு நேரம் அவர்கிட்ட போய் ஒரு நமஸ்காரம் பண்றான் நந்திகேஸ்வரருக்கு. சுவாமின், இதுதான் கதை. தேவதைகள்லாம் வந்து சூரபத்மனால ரொம்ப சிரமப்படுறான். அவன் வந்து 1000 அண்டங்களையும் 1008 அண்டங்களையும் 1008 சதுர்யுகம் ஆண்டு இருக்கான். 1008 அண்டங்கள், ஒரு அண்டம் கிடையாது. அதாவது 14 லோகமும் சேர்ந்தது ஒரு சந்திர சூரியர்கள் நவகிரக மண்டலம் எல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு அண்டம். இதே மாதிரி 1008 சஹசிராண்டம்னு பேரு. அவன் தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரானுகிரகம் வாங்கின்னு இந்த 1008 அண்டங்களையும் ஆள வேண்டும் அப்படின்னு அனுகிரகம் வாங்கி இருக்கான். 1008 வருஷ காலங்கள், 1008 வருஷ காலங்களாக அவன் ஆண்டு இருக்கான். இதுல அவனுக்கு 2 தம்பிகள், தலைக்கு 200 கொடுத்துட்டு ஒருத்தனுக்கு தாரகாசுரன்னு பேரு, ஒருத்தனுக்கு சிம்மபக்தரன்னு பேரு. அதாவது சிம்மபக்தரன்னா சிங்கமுகன் ஒருத்தன், யானை மூஞ்சி தாரகன் ஒருத்தன். இவா 2 பேரையும் ஒருத்தராக பிரிச்சு அவளுக்கு 200 இவாளுக்கு 200 கொடுத்து இவன் 608 அண்டங்கள் ஆண்டுட்டு இருக்கான். அவனால ரொம்ப சிரமப்படக்கூடிய தேவதைகள் பரமேஸ்வரருக்கு காமபானம் போடுறதுக்காக என்ன அனுப்பிச்சிருக்கா, நீங்க வந்து எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு சொல்ல நந்தியும் சொல்றார், உங்களை மட்டும்தான் உள்ள விட சொல்லியிருக்கார். நேர போய் பশ্চিம துவாரத்தினால உள்ள போய் சுவாமியை பாருங்கோ அப்படின்னு சொல்றார். இதெல்லாம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய பல விஷயங்கள். சிவன் கோவிலுக்கு போகும் பொழுது கிழக்கு வாசல் வழியாக போகிறத காட்டிலும் மேற்கு வாசல் வழியாக போகிறது ரொம்ப விசேஷம். ஏன் கேட்டா கிழக்கு வாசல் வழியாக சுவாமியினுடைய பார்வை, நெற்றிக்கண் பார்வை இருந்துட்டே இருக்கு. அது ஒரு விதமான கோபத்தையும் கூட கொடுக்கும். சுவாமியினுடைய கடைக்கண் பார்வை தான் நமக்கு தேவை. அதனால பின்னாடி வழியாக போய் சைடுனால சுவாமி முன்னாடி வந்து சுவாமியை தரிசனம் பண்றது. சிவ பூஜா விஷயங்களுமே அப்படி சொல்லும். துவார பூஜை பண்ணும் பொழுது மேற்கு துவாரத்துக்கு பூஜை பண்ணி உள்ள பிரவேசம் பண்ணணும்னு சிவ பூஜா கல்பம். அதே மாதிரி சொல்றார். இவனும் அதே மாதிரி மேற்கு துவாரம் வழியாக உள்ள வந்து அப்படியே சுவாமியை பார்க்கறான். அப்படியே ஒரு பக்கம் மயங்கி போறான், ஒரு பக்கம் பயந்து போறான். சுவாமி வெள்ள விளையர்னு அப்படி சின்முத்ரையோட தட்சிணாமூர்த்தியாக கைலாசத்துல சுத்த ஸ்படிக சங்காசம் திரிநேத்திரம் பஞ்சவக்திரகம் கங்காதரம் தசபுஜம் சர்வாபரணபூஷிதம் அப்படி இருக்கார் சுவாமி. சுத்த ஸ்படிக சங்காசம், ஸ்படிகம் மாதிரி வெள்ள விளையர்னு இருக்கார். கையில சின்முத்திரையை வச்சுன்னு இருக்கார். நெத்தி நிறைய விபூதி, அப்படியே வெள்ள விளையர்னு வேஷ்டி அப்படி இருந்துட்டு அப்படியே உபதேசம் பண்ண சுவாமியை பார்த்துன்னு அப்படியே மெய்மறந்து போறது. ஒரு பக்கம் பயமும் வருது. பயந்துட்டு அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்க ஒன்று நினைச்சுக்கிறான், இந்த சுவாமிக்கு இந்த தேவதைகள் அனுப்பின பிரகாரம் நம்ம அவர் மேல பானம் விட்டு நம்மளுடைய காரியம் ஜெயிச்சாலும் சரி, இல்லை சுவாமி கண்ணை திறந்து நம்ம அழிஞ்சாலும் சரி, ஆனா இந்த பரமேஸ்வரனை பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சதே அது யாருக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு அந்த அனுகிரகத்தை நினைச்சுட்டு சுவாமியை பார்த்துட்டு மெய்மலர்ந்து போய் பயத்துல மயக்கம் போட்டே விழுந்து விடுறான். அவன் விழுந்ததை பார்த்து இவன் கூடயே ரதி தேவியும் வர, அவனுடைய பத்னி. அவன் நினைச்சுக்கிறா, இவர் என்ன இப்படி பண்றார், நான் சொன்னா கேட்காம என்னத்துக்கோ முயற்சிக்கிறாரே, இவருடைய கதி என்னாக போறதோன்னு மனசுல நினைச்சுட்டே இருக்கான். அவன் திருப்பி முழிச்சுக்கிறான். முழிச்சுட்டு
தன் கையில் அந்த புஷ்பபானத்தை எடுத்து இதில் சம்மோகனாஸ்திரத்தை இது வச்சுட்டு அப்படியே பிரயோகம் பண்ணுறதுக்காக ரெடியாக நிற்கிறான். சுவாமி கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டார். உள்ளேருந்து ஒரே ஒரு பொறி கிளம்பி வருது. அந்த ஒரு பொறி பட்டு ஒரு நொடியில் சட்டுன்னு பஸ்மம் ஆகிட்டான். இதை பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடிய ரதி தேவி மயக்கமாகி கீழே விழுந்துட்டான். கீழே விழுந்த உடனே இவன் சாம்பலான உடனே இந்த கந்தமானது லோகம் பூரா வியாபிக்கிறது. தேவதைகளுக்கெல்லாம் மனசுக்குள்ள போய் சுடருது. ஏன் கேட்டா இவர்கள் தானே அனுப்பிச்சிருக்கார்கள். உடனே அவள்லாம் லவோ லவோன்னு அடிச்சுட்டு நேர கைலாசத்துக்கு வந்து சுவாமியை அப்படியே ஸ்துதி பண்றா. வாசல்ல ஏதோ சத்தம் கேட்ட உடனே சுவாமி அப்படியே வாசலுக்கு வந்து நந்தி என்ன வாசல்ல சத்தம் அப்படின்னு கேட்க, சுவாமி என்ன தேவதைகள்லாம் வந்திருக்கா, இதுதான் நடந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல, சரி அவர்களை எல்லாம் உள்ள வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்ல, தேவதைகளை எல்லாம் பார்த்து சுவாமி சந்தோஷம் அடைஞ்சார். நீங்க வாசல்ல சொன்ன ஸ்துதினால நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சு, உங்களுக்கு என்ன வரம் வேண்டும் கேளுங்கள் அப்படின்னு கேட்க, தேவதைகள்லாம் சொல்றா, சுவாமின்னு நீங்க முன்னாடியே எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டேன், குமாரனை உற்பத்தி பண்றோம்னு சொல்லி, இருந்தாலும் நாங்க கொஞ்சம் எங்களுடைய அவஸ்தை தாங்க முடியாமல் திருப்பி அதற்காக முயற்சித்தோம். அதற்காக தான் மன்மதன் வந்தான், உங்களால் எரிக்கப்பட்டான் அப்படின்னு விஷயம் எல்லாம் சொல்ல, நீங்க சொன்னபடி குமாரோத்பத்தி கூடிய சீக்கிரத்துல பண்றேன், அதற்கான விஷயங்கள் ஆரம்பிச்சாச்சு அப்படின்னு சுவாமி சொல்றார். நீங்க கொஞ்ச காலம் கொஞ்சம் பொறுத்துன்றங்கோ அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்க, அப்படியே கண்ணை முழிச்சுக்கிறா மயங்கி போன ரதி. ஏந்திருந்து பிரம்மாவை பார்த்த உடனே லபலபோன்னு கத்துறா, வாயில வந்ததெல்லாம் கத்துறா, உனக்கு நான் என்ன பாபம் பண்ணினேன், உங்களுக்கு நான் என்ன தப்பு பண்ணினேன், எனக்கு இருந்தது ஒருத்தராச்சே, அவர் அப்படி பழி கொடுத்துட்டு நிற்கிறேனே, அவர் உங்களுக்கு என்ன தப்பு பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லி தன்னை நிந்திச்சுக்கிறார். நான் அவரிடத்துல பரமமான ஸ்நேகம் வச்சுருக்கேன்னு சொல்றது பொய். ஏன் கேட்டா அவர் எரிஞ்சு போயும் என்னுடைய உயிர் இப்படியே உயிரோட இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி பரமேஸ்வரனை பார்த்து கேட்கிறா. சுவாமி நீங்க தான் சர்வ ஜெகநாதராச்சே, என்னையும் இதோட அழிச்சிருந்தோன்னெலாம் சொல்ல, சுவாமி நந்தியை பார்த்து கேட்கிறார். நந்தி யார் இவள் அப்படின்னு கேட்க, நந்திகேஸ்வரர் சொல்றார், தேவதைகளால மின்கூட்டியே அனுப்பப்பட்டவர் மன்மதன், நான் தான் உள்ள அனுப்பிச்சேன், நீங்க சொல்லியிருந்தேளேன்னு சொல்லி. அவர் கூட வந்த பத்னி அவருடைய வியோகத்தினால இவ அடறான்னு கேட்க, சுவாமி அவளை பார்த்து சிரிச்சுட்டு சொல்றா, அம்மா கவலைப்படாது, உன்னுடைய ஆத்திக்காரரை நான் கண்டிப்பாக எழுப்புவேன், ஆனால் நீயும் கொஞ்ச காலம் அதற்கு பொறுத்திரு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவளை சமாதானப்படுத்தி அவ இடத்துக்கு அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் சுவாமி என்ன பண்றார், நேரா அம்பாள் எங்க தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காளோ பார்வதி அந்த இடத்துக்கு வரார். எப்படி வரார் அப்படின்னா, இப்ப புரியும் நமக்கு ஏன் பின்னாடி சண்முக சுவாமி சுப்பிரமணிய சுவாமி என்னெல்லாமோ வேலை தேவையில்லாம பண்ணினாரே, ஏன் பண்ணினாருன்னு இப்ப பார்த்தா புரியும். இவர் அம்பாளுடைய தபஸை பரீட்சிக்கிறதுக்காக அப்படியே ஒரு வயசான கிழமா வேஷம் போட்டுண்டு பழுத்த பழம்னா எப்படி அப்படின்னா, அப்படியே உடம்புல சதைகள்லாம் ஜிபின்னு தொங்கி ஆடுறது, அப்படியே கூனை போட்டு, ஆனா வெள்ளை வெள்ளையர்னு இருக்கார், சிவப்பழமா இருக்கார், நெத்தி நிறைய விபூதி இட்டு இருக்கார், ருத்ராட்சம் போட்டுன்னு இருக்கார், வெள்ளை வேஷ்டி வெள்ளை துண்டு கட்டிண்டு கையில் ஒரு தீர்த்த பாத்திரத்தையும் வச்சுட்டு ஒரு கொச்சியை வச்சுட்டு நடக்க முடியாம கூவனி நடந்துட்டு பஞ்சாதி சொல்லிட்டு வர்றார். வேதம் சொல்லிண்டே இப்படி அந்த பக்கத்துக்கு பார்வதி தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற இடத்துக்கு அப்படியே வரும்பொழுது பார்வதியினுடைய சகிகள்லாம் பார்த்து, தாத்தா தாத்தா வாங்கோ நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு உட்காத்தி வச்சு அவருக்கு என்ன வேணுமோ ஜலம் முதலிய உபசாரங்கள்லாம் பண்ணி பார்வதி கிட்ட அழைச்சிட்டு போறார். பார்வதியை பார்த்த உடனே கேட்கிறார், அம்மா யாருமா நீ, இவ்வளவு அழகா இருக்கியே, இந்த லோகத்துல எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் எது தெரியுமோ, சரீரம். ஏன் கேட்டா சரீரம் இருந்தா தான் தர்மம் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த சரீரத்தை ரொம்ப நல்லபடியா காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள்லாம் சொல்றது. நீ இப்படி பட்னி கடந்து உன் உடம்ப இப்படி கேடு வருத்திக்கிறியே, எதுக்காக இந்த வேலையெல்லாம் பண்ற அப்படின்னு கேட்க, அம்பாள் வெக்கப்பட்டு சொல்றா, சுவாமின்னு நமஸ்காரம், முதல்ல உங்களுக்கு உங்களை பார்த்தா அப்படியே தேவதை மாதிரியே இருக்கேள், சுவாமி மாதிரியே இருக்கேள், நமஸ்காரம். நான் எதுக்காக இந்த தபஸ் பண்றேன் அப்படின்னா, எனக்கு நான் ஒருத்தரை நினைச்சு இந்த தபஸ் பண்றேன், அவர் எனக்கு பதியாக வரணும்னு நினைச்சேன். அவரை பத்தி இவா சொல்லுவா, நான் என் வாயால சொல்ல முடியாதே அப்படின்னு வெட்கம் தடுக்கிறது அம்பாளுக்கு. தன்னுடைய சகிக்கள்கிட்ட கூப்பிட்டு அதை பத்தி சொல்லுங்கன்னு சொல்ல, அந்த சகிக்கள் சொல்றா, யாரு இந்த அண்ட சராசரத்துக்கும் நாயகனோ, யாரு சர்வதேவாதி தேவனோ, யாரு அழகர்களுக்குள்ள அழகனோ, அந்த பரமேஸ்வரனை குறிச்சு இந்த பார்வதி தபஸ் பண்றா. இது எப்படி இருந்தா அப்படின்னா,
ராத்திரி திடீர்னு முடிச்சுப்பா, சிவாம்பா. அதே மாதிரி எப்போ பார்த்தாலும் சிவ நினப்பாகவே இருந்தா. ஒரு 5 வயசு ஆன உடனே அவளுக்கு தாங்கலை, இன்னும் சுவாமி வரலையே நினைச்சிருந்தா அப்பா அம்மாட்ட அடம் பிடிச்சு வந்து தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த பரமேஸ்வரனை ஆத்துக்காரராக அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்ன உடனே இவர் கை கொட்டி சிரிச்சார் இந்த வயசானவர். உடனே அம்பாள் என்ன புரிஞ்சுட்டா, சிரிச்சுட்டு அவர் பார்த்து சொல்றா, சுவாமின்னு சிரிக்காதேங்கோ, நீங்க நினைக்கிறது எனக்கு புரியறது. அவர் எப்பேற்பட்ட வஸ்து, யாருக்கும் எட்டாததான ஞானஸ்வரூபி. இந்த 5 வயசு பொண்ணு ஒன்றும் அறியாமையினால தபசு பண்ணி எங்க அடைய போறதுன்னு நீங்க நினைச்சுக்கிறீர்கள், எனக்கு புரியறது. உங்க அனுகிரகம் இருந்தா அவருடைய சாட்சி, அவருடைய பிரத்யட்சமானது எனக்கு கிடைக்கும். நீங்க எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணும்போ அப்படின்னு சொல்ல, அவர் திருப்பி சிரிச்சுட்டே கை குட்டின்னு சொன்னார், என்னம்மா அசடா இருக்க நீ, நான் அதுக்காக சொல்லல. நீயோ எவ்வளவு அழகா இருக்க. நீ அழகா இருக்கிற உனக்கு நாளைக்கு கல்யாணம் அப்படின்னா எப்படி பண்ணணும்? கையில பட்டு கயிறுனால கையில இது கட்டுவா, காப்பு கயிறு கட்டுவா. ஆனா நீ சொல்றிய ஒருத்தன், அவன் கூட போனேன்னா கையில பாம்பத்தான் கட்டுவா. அப்படிதான் இருக்கான் அவன். என்னமோ பெரிய அழகன் சொல்றியே, எப்ப பார்த்தாலும் சுடுகாட்டுல இருக்கிற சாம்பலை பூசின்னு இருக்கான். நாளைக்கு கல்யாணம்னா ஆத்துக்கார் தம்பதிகளாக இதுல உட்காத்துவா, சிம்ஹாசனத்துல உட்காத்துவா. நீ எங்க தெரியுமா உட்காரணும்? உட்காந்து அபஸ்மார ரோகத்து மேல உட்காரணும். அதைத்தான் பிரிச்சுட்டு இருக்கான். மேல எல்லாரும் கல்யாணம்னா ஒரு மாப்பிள்ளைனா எப்படி இருப்பா? சொர்ண பீதாம்பரங்கள்லாம் போட்டுண்டு அழகா இருப்பா. அவனும் நீயும் என்ன கட்டிக்கணும்? கல்யாணம்னா பட்டு உடுத்திக்கணும். அவன் கூட சேர்ந்தேன்னா செத்து போன யானையோடும் சிங்கத்தோடும் புலியோடும் ரத்தம் வடிகிற ட்ரெஸ் எடுத்து நீ மேல பூசிக்கணும். இப்படி நீ எங்க இருக்க? இவ்வளோ அழகு பதுமையா இருக்க. அவனும் சுடுகாட்டு வாசியாக இருக்கானே, அவனை போய் பர்த்தாவாக வரணும்னு நினைச்சு தபஸ் பண்றேங்கிறியே, அறிவு இருக்கான் அவனுக்குன்னு கேட்க அம்பாளுக்கு கோபம் வந்துடுறது. காதை மூடிண்டு, ஆனாலும் வார்த்தையில தப்பு வருதில்லை, காதை மூடிட்டு சொல்றா, இவரை போ சொல்லுங்க இங்கேருந்து. அந்த வயசானவர் சிவாதிக்ஷேபம் பண்றார். அதனால இவருக்கு அறிவே கிடையாது. இவரை இங்கேருந்து போ சொல்லுங்க. நான் நினைக்கிறேன் இது ஏதோ ஒரு அசுரன் வேஷம் போட்டுன்னு வந்திருக்கான். இல்லைன்னா இந்த பிருகு மகரிஷி ஒரு தடவை சாபம் விட்டார், ததீச்சி சாபம் விட்டார். முன்னாடி தக்ஷயஜ்ஞம் சொன்னோமே, அந்த தக்ஷயஜ்ஞத்துல தேவதைகள்லாம் யஜ்ஞத்துல கலந்துன்றதுனால, பிராமணர்கள்லாம் இருக்கிறதுனால ததீச்சி சாபம் விடுறார். என்னதுன்னா, பிராமணர்கள்லாம் வேத வெளியில போகாம இருக்கட்டும்னு ஒரு சாபம் அங்க விடுறார். அந்த சாபத்துல மாட்டின்றவரா இருப்பார். அதனாலதான் இப்படி சிவன் பண்றார். இவர் முதல்ல இங்கேருந்து போக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்ல, சுவாமி அப்படியே சிரிச்சுண்டு அம்பாளுக்கு நேர தன்னுடைய சொரூபத்தை அப்படியே காண்பிக்கிறார். அம்பாள் அப்படியே வெலவெலத்து போய் பக்தியோட நமஸ்காரம் பண்ணி வெட்கத்துல தலையை குனிஞ்சுன்னு நிற்கிறார். உடனே சுவாமி சொல்றார், உன்னுடைய எண்ணம் கூடிய சீக்கிரம் நடக்க போறது அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி தன்னுடைய கைலாசத்துக்கு தன் சார்பாக பெண் கேட்பதற்காக 7 ரிஷிகளை கூப்பிட்டு, 7 ரிஷிகளையும் கூப்பிட்டு எனக்காக நீங்க பர்வதராஜனிடம் போய் பெண் கேட்க வேண்டும்னு சொல்ல, 7 ரிஷிகள் வசிஷ்டர் அருந்ததியோட சேர்ந்து 7 ரிஷிகளும் அவா பத்னியோட போய் பர்வதராஜன் கிட்ட போய் பரமேஸ்வரார்த்தம் இவாளை பார்த்தவுடனேயே ரிஷிகள் வந்திருக்கா அப்படின்னு கூப்பிட்டு உபசாரம் பண்ணி அவளை உட்காத்தி வச்சு ரிஷிகள்லாம் போய் அவர்கிட்டையும் ரிஷி பத்னிகள்லாம் மேனைட்டையும் போய் பெண் கேட்கிறா. பரமேஸ்வரார்த்தம் கேட்ட உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சாலும் மேனை கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் அவளுக்கு ஒரு பயம் வருது. பரமேஸ்வர பத்னியா இருக்கிற அளவுக்கு இந்த குழந்தைக்கு என்ன தகுதி இருக்கு, இவளால முடியுமான்னு யோசிக்க, அவ மேனையை சமாதானப்படுத்தி, இவன் நீ நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண குழந்தை கிடையாது, பராசக்தி அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லி சமாதானப்படுத்தி, நாளைய தினம் கல்யாணம் அப்படின்னு அவள்கிட்ட சொல்லி நேர கைலாசத்துக்கு சுவாமிகிட்ட தெரிவிக்க, சுவாமியுடனே நந்தி தேவர்கிட்ட சொல்லி எல்லா தேவதைகளையும் வர சொல்றான். அஷ்டவசுக்கள், ஏகாதச ருத்ரர்கள், அப்படி எல்லா அண்டங்கள்லையும் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேவர்களையும் வர சொல்லி நந்தி தேவர்கள் அனைவரையும் வரவழைத்து எல்லாரும் சுவாமியை பார்க்கறா. சுவாமியினுடைய கண் பார்வை யாத்தினால அவாவா இடத்துல அவாவா ஸ்தானத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உட்காந்து வைக்கிறா. இதெல்லாம் அவ்வளவு தூரம் வரிசையா சொல்றான். அப்படி உட்காந்து வச்சு பிரம்மாவும் மகாவிஷ்ணுவும் ஏந்து சுவாமி கிட்ட சுவாமிக்கு எல்லா அலங்காரங்கள்னாலையும் பூஷணங்கள்னாலையும் சொர்ணாபரணங்கள்னால சுவாமிக்கு அலங்காரம் பண்ணி சுவாமி அப்படியே அழகுபடுத்துறா.
அழகுபடுத்தி அப்படி தேவதைகள்லாமாக பொருட்டு நேர பர்வதராஜனுடைய கிரகத்துக்கு வந்து இவா வரதை பார்த்து அவனும் வரவேற்று சுவாமியை உள்ள கூப்பிட்டு உட்காந்து மாப்பிள்ளை அழைப்பு, சுவாமி வரதை பார்த்து மாப்பிள்ளை அழைப்போட சுவாமியை வர வச்சு முதல் நாளைக்கு சப்தரிஷிகளும் பர்வதராஜனுமாக பெண் கொடுப்பதாக நிச்சய தாம்பூலம் பண்ணி அடுத்த நாளைக்கு கார்த்தால சுவாமிக்கு அம்பாளுக்கு மங்கள ஸ்நானம் பண்ணி வைக்கிறா. மகாலட்சுமியும் சரஸ்வதியுமாக கௌரியை உட்காத்தி வச்சு எண்ணெய் தேய்ச்சி விட்டு ஸ்நானம் பண்ணி வச்சு அலங்காரம் பண்ணி விவாக மண்டபத்துல சுவாமி வந்து பெண்ணை வந்து கல்யாண வைபோகம் பாடி உட்காத்தி வைக்கிறானே இங்கே ஸ்லோகம் சொல்லும். அப்படி அந்த வைபோகம் பார்த்து கௌரி கல்யாண வைபோகமேன்னு அப்போ ஆரம்பிச்சது. அப்படி கௌரியை உட்காத்தி வச்சு சுவாமிக்கு வந்து பர்வதராஜனும் மேனையுமாக கையில தீர்த்தத்தை வச்சுண்டு இந்த பார்வதி தேவியை லோகக்ஷேமார்த்தமாக இந்த கௌரியை பரமேஸ்வரனுக்கு தாரை வாத்து கொடுக்கறேன்னு மந்திரங்களை சொல்லி பரமேஸ்வரன் கையில் தாரை வாத்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மாங்கல்ய தாரணம் பண்ணி உடனே பிரம்மா கேட்கிறார், சுவாமின்னு நான் வந்து லோகத்துல எல்லாருக்கும் பண்றது நீங்க பண்ணினா தானே எல்லாரும் தர்மம் பண்ணுவா, அதனால எல்லாரும் பண்ண வேண்டியதான அக்னி காரியங்களை பண்ணட்டுமான்னு கேட்க பரமேஸ்வரன் அப்படியே ஆகட்டம்னு சொல்ல பிரம்மா உட்கார்ந்துட்டு அக்னி காரியங்கள் பண்ணி ஹோமங்கள் பண்ணி லாஜஹோமம் பார்வதி பரமேஸ்வரர்கள் தன் கையினால அவர்கள் 2 பேருமாக சேர்ந்து பண்ணி சுவாமி அம்பாளுடைய கையை பிடிச்சிட்டு சப்தபதி எடுத்து வச்சு அப்படி அஸ்மானம் ஆரோபயதி அப்படின்னு அம்மிக்கல் மேலே எடுத்து வைக்க அப்படி அந்த கல்யாண வைபோகமானது சுவாமியினுடைய கல்யாணம் நடக்கிறது. பாணிகிரஹே பர்வதராஜபுத்ரியாக பாதாம்புஜம் பாணி சரோருஹாப்யாம் அஸ்மானம் ஆரோபயித ஸ்மராரேஹே மந்தஸ்மிதம் மங்களமாத்தனோது அப்படின்னு இந்த கல்யாண சமயத்துல பாணிகிரஹே பர்வத ராஜபுத்ரியாக பர்வத ராஜகுமாரியனுடைய பாதாம்புஜம் கால் தாமரைகளை பாணி சரோருஹாபியாம் வலது கால் தாமரையை பரமேஸ்வரன் தன் 2 கை தாமரைகளால் அந்த கையில பிடிச்சு அப்படியே ஏத்தி வச்சுக்கிறாரே. அந்த நேரத்துல சுவாமி சிரிச்சுட்டு இருக்காராம். அஸ்மானம் ஆரோபிதா ஸ்மராரேஹே அப்படி சிரிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய சிரிச்ச முகமானது அந்த சந்தோஷமானது அனைவருக்கும் மங்களத்தை கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு அந்த பார்வதி பரமேஸ்வர விவாக சந்தர்ப்பத்துல இன்னைக்கு முடிச்சுக்கிறோம். நாளைக்கு வந்து குமாரோத்பத்தி சுவாமி எப்படி உருவாகிறார், நம்மளுடைய சண்முகர் எப்படி பிறக்கிறார் அப்படிங்கிறத நாளைக்கு. இன்னைக்கு தக்ஷகாண்டமும் கௌரி கல்யாணம் பார்த்துருக்கோம். மேற்கொண்டு நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்ப்போம். ஹர ஹர நம பார்வதி பதயே ஹர ஹர மகாதேவா. ஸ்வஸ்தி பிரஜாப்யः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु. काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अथनाः सथनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं. मङ्गलं दिशतु मे विनायकः मङ्गलं दिशतु मे षडाननः मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरः. पाणिग्रहे पर्वतराजपुत्र्याः पादाम्बुजं पाणिसरोरुहाभ्याम् अस्मानमारोपयितु स्मरारेः मन्दस्मितं मङ्गलमातनोतु. ஆடும் பரிவேலணி சேவலன பாடும் பணியே பணியாயருள்வாய் தேடும் கயமா முகனை சிறுவில் சாடும் தனியானை சகோதரனே வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹர ஹரோ ஹர.